So hi all, I welcome you all for the 5 editorials of the week initiative. In this initiative, we will be identifying 5 important editorials which came in the Hindu in the last 1 week, and we will be discussing that with respect to the mains point of view. So our main aim is to help you to take the points whichever you are reading in the Hindu editorial in the mains answer writing. So that is the purpose of this initiative. So let us start the today's session. So before starting, I would like to say, நேற்று ஏன் session நடக்கல அப்படின்னா, so yesterday, governor conducted an event called As Per Dare to Think. Governors Dare to Think அப்படிங்கிற இந்த initiative. Governor invited the civil services aspirants of the city from all the leading institutes, and he was interacting and he was giving advice regarding the how a civil service aspirant should focus on his preparation, on her preparation, and he was also talking about various policy decisions like his involvement during the Naga insurgency, and he was talking about the importance of G20, and he was talking about the importance of national education policy. So, முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னாருன்னா, what aspirants should do during the preparation அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னார். ஸோ அதை அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும், பட் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் they are seeing live through YouTube. அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ அவர் சொன்ன கிரக்ஸ் என்னங்கிறது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். this UPSC preparation is like a tapas, ஒரு தவம் இருக்கிற மாதிரி. ஒரு இந்த படத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, ராவணா பல யுகம் தவம் இருந்து சிவம் கிட்ட இருந்து வாங்குறாரு அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தவம் இருந்து ஒரு 1.5 years of தபஸ் இருந்தாதான் இந்த எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ. ஸோ அந்த 1.5 years of dedicated preparation with almost 13 to 14 hours a day. Just sleep 6 to 7 hours a day, that's enough. Micha 13 to 14 hours a day give for this preparation. Avoid all the pleasures of families and everything and focus on this preparation. Surely it will give you dividends. Abdingrada he was mentioning. He was also gave a special mention about the reading of op-eds, opinion editorials, the newspaper editorials importance he was telling. And above all, he was also discussing about the answer writing practice. What is the importance of answer writing for civil servants? He was telling. So, in the மாதிரி ஒரு சில முக்கியமான preparation related tips also he was giving. So, this is the ultimate crux of what he discussed in the yesterday's meeting. Okay, ராஜ்பவன்ல இந்த மாதிரி ஒரு கவர்னர் inviting the aspirants to discuss அப்படிங்கிறது it's a rare occasion. So, இது வரைக்கும் நானும் அந்த மாதிரி பார்த்ததில்லை. பொதுவாக சர்வீஸ் வாங்கின பிறகு தான் he will invite and talk, but அதுக்கு முன்னாடியே இன்வைட் நானும் I thought this speech will have something related to politics or something, but totally it was apolitical. பொலிட்டிக்கலா எதுவுமே இல்லாம டோட்டலா ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் கிட்ட என்ன பேசணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் இருந்தது. அண்ட் ஒன் பெஸ்ட் திங் விச் இட் வாஸ் he asked everyone to introduce. அது கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல போர் அடிச்ச மாதிரி இருந்தாலும் இட் பிரேக்ஸ் தி ஐஸ் ஆஃப் தி ஆஸ்பிரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் குட் தான். ஸோ ஃபுல் வீடியோ வில் பி கமிங், நீங்க பாருங்க. எனக்கு அந்த ஸ்பீச்லேயே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னதுன்னா, he was talking about how a civil servant should make a decision. ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன் இருக்கு. இந்த டைம்ல சிவில் சர்வெண்ட் ஆன பிறகு எப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா, he was telling 3 set of rules. So first law. If law says, if law is clear, go by the law, no other option. Law கிளியரா இருந்து இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னா go by the law. If law is not clear and discretion is needed அப்படிங்கிற போது he said to use the voice of conscience. So law கிளியரா இல்லை, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா உங்க மனசாட்சியை கேளுங்க. Conscience, ask the conscience and take the decision அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ கன்ஷியன்ஸ்லையும் கிளாரிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற போது நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்றாரு, நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இஃப் லா இஸ் கிளியர், கோ பை தி லா. இஃப் லா இஸ் நாட் கிளியர், லிசன் டு தி கன்ஷியன்ஸ் அண்ட் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட். இது மூணுத்தை வச்சு தான் டெசிஷன் எடுக்கணும். அண்ட் கீப் தி பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அவே ஃப்ரம் தி எனி டெசிஷன் யூ ஆர் டேக்கிங். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் அஸ் அ சீனியர் பியூரோக்ராட்டா அவர் இதுக்கு சொன்னார். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னதுன்னா, ஹி டிஸ்கஸ் அபவுட் நாகா இன்சர்ஜென்சி, which is a confidential thing. அவர் அந்த பீஸ் டீல் பத்தி கேட்கல, பட் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நல்லா இருந்தது. என்ன இருந்தது அப்படின்னா, he was an interlocutor. He is not representative of government of India. Interlocutor அப்படின்னா என்னதுன்னா, he is a mediator between government of India on one side and Nagas on the other side. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்தாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வாட் இஸ் த ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் போத் தி சைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்டான்ஸ் என்ன அப்படின்னா, எனிதிங் அதர் தென் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்டான்ஸ் விச் நாகா ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ எனிதிங் அதர் தென் இண்டிபெண்டன்ஸா தர முடியாது, அதை தவிர்த்து எது வேணாலும் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ வாட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் நாகாஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னா, நாகாஸ் கேன் பி ஒன் ஓவர் ஒன்லி த்ரூ லவ், அஃபெக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் நாட் த்ரூ கன்ஸ். ஸோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கவர்மெண்ட் ஷுட் லிசன் அப்படிங்கிறது he was talking. So this is the
base of that peace treaty. Of course, the peace ceasefire treaty, it's not public yet. So that is the base. And the he was talking. So that was an interesting thing. Again, whenever you want to convince the people, go to the people's place. அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே சொன்னாரு. You want to win over Nagas, you cannot go with all the government thing or thing. You have to go as their guest, stay with them, live with them and understand their life and then gain trust of them. So gaining trust is very important. இதுக்கு சொன்னார்ல, அவர் என்ன சொன்னார்னா, he went to the villages of Naga people and he stayed in the villages அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இது சிவில் சர்வன்ட்க்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு குரூப் உங்க மேல ட்ரஸ்ட் இல்ல, நாகாஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் ட்ரஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா அப்ப எப்படி ட்ரஸ்ட் வர வைக்கிறது? ஸோ வர போறவர் மேல எப்படி ட்ரஸ்ட் வரும் அப்படின்னா, ஒன்லி இஃப் தே திங்க் தட் திஸ் பர்சன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலை கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ப்ராக்சிமிட்டி வில் கம் ஒன்லி இஃப் தே ஆர் கோயிங் அண்ட் லிவிங் க்ளோஸ் டு தம். ஸோ அந்த விஷயத்தை பத்தி he was telling, that is also very important. இது எல்லாமே இன் ஜெனரலும் முக்கியம் தான், பட் நமக்கு எங்க முக்கியம் அப்படின்னா பேப்பர் 4ல. பேப்பர் 4 ஆன்சர் ரைட்டிங்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வைங்க. ஏன்னா கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல எல்லாம் வரும்போது அவர் சொன்ன அந்த 3 ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணலாம். லிசன் டு தி லா, வாய்ஸ் ஆஃப் கன்ஷைன்ஸ் அண்ட் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட். இது மூணுமே நம்ம GS 4ல எத்திக்ஸ்ல கேஸ் ஸ்டடியில எழுதும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்பா ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் தி செஷன். இன்னைக்கு we are going to discuss these 5 editorials. First one is about the China test, India's foreign policy. Happy man Jacob எழுதினாரு. So it's a very interesting editorial. Second public health model. ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் மாடலில் ஆல்ரெடி நம்ம 2 எடிட்டோரியல் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது 3வது எடிட்டோரியல் இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் மாடல் சீரிஸ். ஸோ ஹவு அ பப்ளிக் ஹெல்த் மாடல் ஷுட் பி டிசைன்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது 2வது. 3வது இட்ஸ் அபவுட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் பிக் டெக் கம்பெனிஸ். கூகுள் மாதிரி லார்ஜ் கம்பெனிஸை எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான செட் ஆஃப் வே ஃபார்வர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 4வது எடிட்டோரியல் இஸ் அபவுட் ரூரல் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரோட ஷேர் இட் இஸ் ஸ்லோலி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி ரூரல் ஏரியா. அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜியாகிரபி. நீங்க எல்லாம் எக்கனாமின்னு நினைப்பீங்க, ஆனால் ஜியாகிரபி எடிட்டோரியல். 5வது சஸ்டைனபிள் அர்பனைசேஷன். ஸோ லாங் டேர்ம் லோ எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இந்தியா லாங் டேர்ம் லோ எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜியை வி சப்மிட்டட் இன் தி COP 27. ஸோ அக்கார்டிங் டு பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட், எவ்ரி நேஷன் ஹேவ் டு சப்மிட் தேர் லோ எமிஷன் பாத்வே ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அதோட ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம சப்மிட் பண்ணோம். அதில் இருக்க ஒரு காம்பனன்ட் மட்டும் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பட் நம்ம இன் ஜெனரல் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றியும் பார்த்துட்டு அந்த ஒரு காம்பனன்ட் பற்றியும் பார்ப்போம். தட் இஸ் சஸ்டைனபிள் அர்பனைசேஷன். அது GS 1. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு GS 1லயே நம்ம 2 எடிட்டோரியல் வர மாதிரி இருக்கு இந்த வாரம். ஸோ ஆல் 5 டுக் ஃப்ரம் ஹிந்து. இந்த வாரம் லக்கிலி ஹிந்து மாதிரி ஹிந்துலயே இருந்தது. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எது நடந்ததுன்னா, இந்த கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் தான். மெஸ்ஸி ரொனால்டோ மாதிரியே மபாப்பேன்னு இன்னொரு பேர் தெரிஞ்சிருக்கு. இதை வச்சு ஒரு 15 வருஷம் ஓட்டிடலாம், அடுத்த 15 வருஷம். ஸோ நேற்றுக்கு ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட். அது ஸ்போர்ட்ஸ் இல்ல, கரண்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அவர் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ நீங்க ஃபுட்பால் ஃபேனா இருக்கீங்களோ இல்லையோ, யூ ஹேவ் டு நோ வாட் இஸ் வாட். அர்ஜென்டினா வெர்சஸ் பிரான்ஸ் நடந்தது. மெஸ்ஸின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் 20 வருஷமா கஷ்டப்படுறாரும், கடைசியில ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிட்டாருங்கிற கதையெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இந்த வேர்ல்ட் கப்ல ஒரு புது டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃப்சைட் டிடெக்ஷனுக்கு ஒரு புது டெக்னாலஜி. முன்னாடி ரெஃப்ரி அசிஸ்டன்ட் மட்டும் இருந்தது. இப்போ ஆஃப்சைடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹாக்கை வச்சு பால்ல சென்சார் வச்சு ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு. ஸோ அது பாத்தீங்களா, அந்த பால் இருக்குல்ல, பாலுக்குள்ள சென்சார் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த பாலுக்குள்ள இருக்க சென்சார் GPS மூலமா இட் வில் டிடெக்ட் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி பால். அதை வச்சு ஆஃப்சைட் கண்டுபிடிப்பாங்க, வெதர் பால் ஆஃப்சைடா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னாலஜி. ஏன்னா ஆஃப்சைட்ல எத்தனையோ கேர்ள் மிஸ் ஆயிருக்கு இருக்கு. அதனால எத்தனையோ பேர் வயிற்றுச்சல்ல டிவி எல்லாம் உடைச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆஃப்சைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம LPW மாதிரி கிரிக்கெட்ல இங்க LPW எவ்வளோ ஒரு குரூஷியலான விஷயமோ அந்த மாதிரி அங்க. ஸோ அந்த ஒரு சின்ன லைன். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி பத்தி எல்லாம் படிங்க, அதெல்லாம் தான் ப்ரிலிம்ஸ்ல வரும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிளஸ் இதை பத்தின எடிட்டோரியல் நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு வரும். ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் பத்தி கண்டிப்பா வரும், அதை படிங்க. எடிட்டோரியல் படிச்சா போதும். அதே மாதிரி FAQல ஏதாவது இருந்தா படிங்க. அந்த டெக்னாலஜி பத்தி படிங்க. நானும் அதை பத்தி ஒரு வீடியோ போடலாம் தான் இருந்தேன். ஸோ சூன் வில் சி அபவுட் திஸ் வேர்ல்ட் கப். நாளைக்கு வேர்ல்ட் கப்ல இருந்து கேள்வி வந்த பிறகு இது ஸ்போர்ட்ஸ் கொஸ்டின் அப்படின்ட்டு டைவர்ட் ஆயிடுவீங்க. ஸோ அதனால ரிமெம்பர் தட் இட் இஸ் அ ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏதாவது இந்த ஸ்டேடியம்ல யூஸ் பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜியோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் சிவில் சர்வீஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நவ் வில் கோ டு தி சைனா டெஸ்ட். ஸோ ஹாப்பி மேன் ஜேக்கப் சைனா டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறாரு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் சைனா டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். GS 2 இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாரு. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம GS ஆன்சர்ல எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ். பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு
the one thing which is creating a very intense challenge to an organization or an individual or a country, அந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் இஸ் கிரியேட்டிங் சச் அன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் பர்சன் ஆர் கண்ட்ரி இன் சச் அ வே தட் future course and future policy decision and future direction of the country is dependent on that person's action. So it is a one that poses most intense challenge to an individual organization and has the power to shape the future course and choice of this particular country. So அதனால அந்த கண்ட்ரி வந்து they should consider, they have to identify who their principal contradiction is. அவங்களோட லைஃப்ல வந்து யார் அந்த பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதை கண்டுபிடிக்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, it will help them to optimize and prioritize their strategic decision making. ஸோ அவங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங்கை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றதுக்கும். ஸோ டுமாரோ இஃப் யூ டேக்கிங் டெசிஷன் எடுக்கும்போது அந்த ஒரு ஃபேக்டரை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு டெசிஷன் எடுத்தா இப்போ 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு டெசிஷன் எடுக்கிறப்போ. இந்த டெசிஷன் எடுக்கலாமா, இது எடுக்கலாமா, இது எடுக்கலாமான்னு. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷன் இருக்கும்போது எந்த டெசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு ஃபேக்டர் வச்சு எடுக்கலாம். எந்த டெசிஷன் எடுத்தா இந்த ஃபேக்டர்னால வரக்கூடிய டேமேஜ் குறையுதோ, இல்லை எந்த டெசிஷன் எடுத்தா இந்த ஃபேக்டரை நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியுமோ, இல்லை எந்த டெசிஷன் எடுத்தா நமக்கு இந்த ஃபேக்டரை சமாளிக்க ஃபேவரபுளா இருக்குமோ அந்த டெசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றதுக்கும் உங்க டெசிஷன் மேக்கிங்கை ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கும் அந்த பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ மேபி இது எஸ்ஏல நீங்க பயன்படுத்தலாம். நம்ம ஜிஎஸ்ல எந்த அளவுக்கு இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ண முடியும்னு தெரியல, பட் ஸ்டில் எஸ்ஏல பயன்படுத்தலாம். இப்படி ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு. ஸோ ஃபாரின் பாலிசிலையும் ஒரு கண்ட்ரியோட பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷன் யாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்மளுடைய பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷன் வந்து பாகிஸ்தான் கிடையாது, சைனா அப்படிங்கிறது இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்றாரு. ஸோ பாகிஸ்தான் இஸ் ரொம்ப நாளா வந்து நம்மளுடைய ஃபாரின் பாலிசி டெசிஷன்ல ஒரு முக்கியமான பிளேயர் தான். பட் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான பிளேயர் பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கிறது சைனா தான். பாகிஸ்தான் வந்து செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு செகண்டரி லெவல் பிளேயர் தான் நம்ம ஃபாரின் பாலிசி டெசிஷன்ல. ஸோ நமக்கு இந்தியாவுக்கு இந்த பிரின்சிபல் கான்ட்ராடிக்ஷனா இருக்கு இந்த சைனாவை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு we have to take the decisions அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ சைனா இஸ் தி கண்டெம்பரரி இந்தியாஸ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கான்ட்ராடிக்ஷன். பாகிஸ்தான் ஒரு சைட்ல இன்டர்னல் இன்சர்ஜென்சிஸ் லைக் Naxalism or Northeast or Kashmir and difficulties in relations with neighbors with respect to Bangladesh or Sri Lanka, so and Myanmar, இது எல்லாமே வந்து செகண்டரி கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் தான், இட்ஸ் நாட் பிரைமரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளோட பிரைமரி இது வந்து சைனா தான் அப்படிங்கிறது we have to remember. ஸோ நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங்ல we have to optimize our decision in such a way that whether this thing will help us to manage Chinaவா, இந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுனால நம்மளால சைனாவை மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டெஸ்ட் வச்சுட்டு தான் இந்த டெசிஷன் எடுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்றாங்க. ஸோ சைனா டெஸ்ட் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் வைல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா when we are making a decision we can use this to take. ஸோ நம்ம என்ன கேட்கணும், வெதர் இட் வில் ஹெல்ப் இந்தியா டு டீல் வித் சைனா. இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து மால்டீவ்ஸ்ல இந்த பிரிட்ஜ் கட்டுறதுனால சைனாவுடைய ஆப்டிமைஸ் சைனாவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா? பங்களாதேஷ்க்கு இந்த லோன் கொடுக்கறதுனால நமக்கு சைனாவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா? ஸ்ரீலங்கால இந்த ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரதுனால இது இருக்குமா? தாலிபான் வரதுனால நமக்கு சைனாக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் வருமா? ஸோ எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் சைனாவை மைண்ட்ல வச்சுட்டு எடுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டோரியல்ல தேட்டலி. ஓகே, ஸோ இது 3 ஸ்டேஜ் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைனாவை வச்சுட்டு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அசஸ், இது வந்து நீங்க எழுதணும்னு இல்லை, ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹவு a certain India's decision or specific regional development squares with the China's regional strategies interest. இப்போ வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கணும், or something is happening in your region like Myanmar coming into மியான்மர்ல military coup இருக்கட்டும், or ரோஹிங்கியாஸ் உடைய மைக்ரேஷன்ஸா இருக்கட்டும், or ராஜபக்ஷ கவர்மெண்ட் உடைய ஃபாலா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் வரும், இல்ல பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற அந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸா இருக்கட்டும். இந்த ஒரு விஷயத்தினால சைனாவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். இதனால சைனாக்கு என்ன லாபம், சைனாக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படிங்கறத யோசிச்சுட்டு then we have to bring it in our foreign policy table and take a decision அப்படிங்கிறது சொல்றாரு. So it can be any development. ஃபர்ஸ்ட் சைனாவை பாருங்க. ரெண்டாவது ப்ரையாரிட்டியில வந்து செகண்ட் an assessment of whether India's decision or a certain regional development would require India to make modification at secondary contradictions. So ஃபர்ஸ்ட் சைனாவை பாருங்க, அப்புறமா தான் செகண்டரி கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் ஆன இந்த 3 பேரை பாருங்க. பாகிஸ்தானா இருக்கட்டும், or internal insurgencies of India or any neighbors. தேர்ட் வந்து சைனாவை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தென் மேக் அ லோக்கல் பாலிசி சேஞ்சஸ் இஃப் எனிதிங் இஸ் நீடட் வித் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் கண்ட்ரி. இந்த 3த்தையும் பண்ணுங்க. பட் பிரைமரியா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த சைனாவை தான். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம் ஹாலில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக தான் சொல்றேன். நீங்க எழுத வேண்டியது இந்த சைனா டெஸ்ட் மட்டும் தான். வெதர் இட் வில் ஹெல்ப் இந்தியா டு டீல் வித் சைனாவா இல்லையா? இஃப் எஸ் தென் டேக் த டெசிஷன், இஃப் நோ தென் டோன்ட் டேக். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் வைல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதை வந்து 3 கேஸ் ஸ்டடி வச்சு ஹெல்ப் சொல்றாரு. ஹவு டு ஹேண்டில் USA, ஹவு டு ஹேண்டில் ரஷ்யா, ஹவு டு ஹேண்டில் பாகிஸ்தான்.
இது மூணுத்தையும் சைனா டெஸ்ட் வச்சு எப்படி நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் இது எடிட்டோரியல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஎஸ்ஏ. ஸோ யூஎஸ்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் பீஜிங் வாண்ட்ஸ் டு டாமினேட் இன் தட் ரீஜன். ஸோ கரெக்டா? ஸோ யூஎஸ்ஏவோடைய ஒரு கவுண்டர் பவரா எமர்ஜ் ஆகிறதுக்கு சைனாக்கு வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஹவு இந்தியா ஷுட் டீல் வித் யூஎஸ்ஏ. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 2020 நடந்த அந்த பார்டர் இஷ்யூ வந்து எதனால் நடந்துச்சு அப்படின்னு. ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸா சொல்லப்படுறது இந்தியாஸ் க்ளோஸ் அலைன்மெண்ட் வித் யூஎஸ்ஏ. நம்ம குவாட்ல வந்து யூஎஸ்ஏ கூட அலைன் ஆனதுனால யூஎஸ்ஏ இஸ் திங்கிங் தட் சைனா இஸ் திங்கிங் தட் இந்தியா இஸ் கோயிங் க்ளோசர் வித் யூஎஸ்ஏ. ஸோ we have to remind India that there is a border issue in the continent and not in the maritime sphere of Indo-Pacific. So இதுல மெயினா நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து யூஎஸ்ஏ வந்து if USA is having a regional ally in the form of India in the Asian region or South Asian region, then it is going to affect the regional interest of China. ஸோ ஏஷியாவில் இருக்கிற யாருமே சைனா கூட யூஎஸ்ஏ கூட அலைன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு தான் சைனா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது லாங் டேர்ம்ல நம்ம யூஎஸ்ஏ கூட ஒரு அலைன்மெண்ட் வச்சுட்டு இருக்கிறது சைனாவுக்காக நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணலாமா இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. கரெக்டா? இப்போ குவாட்ல வந்து நம்ம ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா போலாமா இல்லை அவாய்ட் பண்ணலாமா, இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வருதா? யூஎஸ் கூட க்ளோஸ் ஆகலாமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருதா? இப்போ சைனா டெஸ்ட்டை கொண்டு வந்துவீங்க. இப்போ ஷார்ட் டேர்ம்ல இது சைனாவை இரிட்டேட் பண்ண போகுது. அதுதான் எல்ஐசியில் அவங்க வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2 இயர்ஸா. இப்போ ரீசெண்டா கூட அருணாச்சல்ல போயிட்டு இருக்கு. லாங் டேர்ம்ல நீங்க அதை பாக்குறப்போ ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு சி. சைனா ஏன் அது இரிட்டேட் ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அஃபெக்டட். ஸோ சைனாவோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதோ விதத்தில் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா தென் இட் இஸ் ஓகே இன் தி லாங் ரன் டு ஹேவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் யூஎஸ்ஏ. ஸோ ஒரு லாங் ரன்ல யூஎஸ்ஏ கூட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது ஓகே. ஷார்ட் ரன்ல அது சைனா இரிட்டேட் பண்ணாலும் லாங் ரன்ல சைனாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதோ ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகுது, சைனா இஸ் பீங் த்ரெட்டன்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதுல்ல. ஸோ லாங் ரன்ல நீங்க யூஎஸ்ஏ கூட அலைன் ஆகிறது ஓகே தான் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சைனா டெஸ்ட் வச்சு இந்த டெசிஷன் எடுக்கிறோம். உங்களுக்கு புரியுதா? அதான் இங்க சொல்றாரு. In the long run, China doesn't want American re-engagement in the region. So USA உடைய proximity வந்து New Delhi it is not wishing. If China is not wishing it, then that's good. Hence, New Delhi should not give its short-term temptation of not being in the wrong side of China for its long-term implications. So short termல China irritate பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக லாங் டேர்ம்ல USA விட வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து they are mentioning with respect to USA. ஸோ யூஎஸ்ஏ கூட நம்ம போலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின். செகண்ட் வந்து ஹவு டு ஹேண்டில் வித் பாகிஸ்தான். ஸோ பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் அண்ட் சைனாவை வந்து நம்ம வந்து ஹைஃபனேட் பண்ணி தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ பாகிஸ்தானை தனியாக சைனாவை தனியாக பார்க்கல, இப்போ ஹைஃபனேட்ஸ் பண்ணி தான் பார்க்குறோம். பட் வாட் இஸ் டெல்லிங், இப்போ நம்ம பாகிஸ்தான் கூட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வருது. இப்போ திரும்ப சைனா டெஸ்ட் வைங்க. ஸோ வாட் சைனா வாண்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்தியா ஷுட் பி பிஸி இன் தேர் வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் வித் பாகிஸ்தான் ஸோ தட் இன் தி ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் they can do whatever strategic objectives they are having. உங்களுக்கு புரியுதா? பாகிஸ்தான் கிட்ட அங்க ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா இந்தியா will be so pacification of relationship is essential because China wants India to be preoccupied in the western front while it displaces the India's primacy in the region. ஸோ நம்ம அந்த சைட்ல பிஸியா வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஃபென்ஸ் டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே பாகிஸ்தான் கூட பிஸியா வச்சுக்கிட்டு சைனா வாண்ட்ஸ் டு டேக் ஸ்டெப்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சவுத் ஏஷியால அவங்களோட ஆம்பிஷன்ஸை தே ஆர் ஃபுல்ஃபில்லிங். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to pacify the relationship with China in the with Pakistan in the long run. லாங் ரன்ல நம்ம பாகிஸ்தான் கூட பாசிஃபை பண்றது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்தியா டு டேக்கிள் சைனா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஹி இஸ் டெல்லிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாகிஸ்தான். ஸோ பாசிஃபை தி ரிலேஷன்ஷிப். ஏன்னா நம்ம இந்த சைட்ல ஃப்ரீயா இருந்தா we can focus here. அதுதான் 2021 அந்த சீஸ்ஃபயர்ல நம்ம பண்ணோம். ஏன் வந்து நம்ம பைலாட்ரல் டாக்ஸே இல்லைன்னு சொன்னாலும் ட்ராக் 2 லெவல்ல டாக்ஸ் ஆரம்பிச்சு 2021 சீஸ்ஃபயர் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த சைட்ல சீஸ்ஃபயர் இருந்தாதான் நம்ம இந்த சைடு எல்ஏசியை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அதே மாதிரி நீட் நாட் அப்போஸ் தி யூஎஸ்ஏ பாகிஸ்தான். ஸோ யூஎஸ்ஏயும் பாகிஸ்தானும் க்ளோஸா எங்கேஜ் ஆகிறத நம்ம அப்போஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ யூஎஸ்ஏயும் பாகிஸ்தானும் எங்கேஜ் ஆகிறத அப்போஸ் பண்ணலாமா வேணாமா இதுதான் கொஸ்டின். இப்போ சைனா டெஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ சைனாக்கு என்ன வேணும்? ஸோ சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்ஓடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அந்த ரீஜன்ல வேணாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அதே மாதிரி இந்தியன் சைட்ல பாருங்க, இப்போ யூஎஸ்ஏ அண்ட் பாகிஸ்தான் கூட ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்து யூஎஸ்ஏ இஸ் இன் பொசிஷன் டு இன்ஃபுளுன்ஸ் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறது லாங் ரன்ல இந்தியாவுக்கு நல்லதான்னு பார்த்தா இந்தியாவுக்கு நல்லது டு டேக்கிள் சைனா. ஏன்னா யூஎஸ்ஏவும் பாகிஸ்தானி கட் பண்ணி விட்டுட்டா பாகிஸ்தான் வில் பி டூ மச் டிபெண்டன்ட் ஆன் சைனா. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு இட்ஸ் பெட்டர் to have USA and Pakistan relationship and USA and Pakistan and China relationship. இது ரெண்டுமே வந்து parallel இருக்கும்போது தான் it is advantageous for India. So no need to oppose the US Pakistan engagement. ஏன்னா இது வந்து ஒரு counter balance.
ஸோ கட்டிங் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் வில் லீட் டு பாகிஸ்தான் கோயிங் க்ளோசர் வித் சைனா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூஎஸ்ஏ சைடில் ஒரு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸாக இருக்கிறது நல்லது தான். ஸோ லெட் பாகிஸ்தான் அண்ட் யூஎஸ்ஏ எங்கேஜ் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. ஸோ எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் இப்படி பாருங்க. ஸோ இது செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஸ்பெக்ட் ரஷ்யா. ஸோ இப்போ இருக்கிற எமர்ஜ் ஆகிற கோல்டு வார் சுச்சுவேஷன்ல சைனா அண்ட் ரஷ்யா அப்படிங்கிற அந்த பார்ட்னர்ஷிப் வரும்போது சைனா இஸ் தி டாமினன்ட் பார்ட்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வருது, விச் ரஷ்யா இஸ் நாட் லைக்கிங். இது ஒரு டைமென்ஷன். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த உக்ரைன் வார்ல வாட் வெஸ்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் அஸ் டு புட் சாங்ஷன்ஸ் ஆன் ரஷ்யா அண்ட் கட் டவுன் ஆல் தி ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரஷ்யா. ஸோ இப்போ நம்ம ரஷ்யா கிட்ட கட் டவுன் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? இந்த கொஸ்டினுக்கு இப்போ நம்ம சைனா கார்டு வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரெஷர் ஃப்ரம் வெஸ்ட். ஸோ நம்ம அதை ஏன் வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு கண்டினியூ தி ரிலேஷன்ஷிப் வித் சைனா அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் கிவிங் அஸ். ஸோ இந்தியா வந்து என்ன பண்றாங்க? வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் தி ஓகே ஸோ வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் தி ரஷ்யா பிகாஸ் வி ஆர் கெட்டிங் தி டிஸ்கவுண்டட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஃபியூவல் இம்போர்ட்ஸ். இது ஒரு ரீசன் இருக்கு. ரெண்டாவது ரீசன் வந்து யூஎன்எஸ்சில நமக்கு வீட்டோ பவர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசனும் இருக்கு. நமக்கு வந்து when there is global inflation we are getting fuel at the concise cost and we are dependent on Russia for 60% of the defense equipments till today. And any defense equipments க்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவங்க தான் கொடுத்தாகணும் till we are using the Russian equipments. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால அது ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வரும்போது நமக்கு கன்செஷன்ல வருது அப்படிங்கிறதுனால we need Russia and UNSC ஓட்லி we need Russia. இப்போ இமேஜின் சைனா டெஸ்ட் கொண்டு வரலாம். எப்படி ரஷ்யா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது சைனா டெஸ்ட் கொண்டு வாங்க. ஸோ ரஷ்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் வி ஆர் அப்போசிங் ரஷ்யா அண்ட் அக்செப்டிங் தி வெஸ்டர்ஸ் டிமாண்ட் டு புட் சாங்ஷன்ஸ் ஆன் ரஷ்யா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி நம்ம வெஸ்ட் பேச்சை கேட்டு சாங்ஷன் போட்டா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பார்த்தா ரஷ்யா அண்ட் சைனா வில் பிகம் க்ளோசர். ரஷ்யா அண்ட் பாகிஸ்தான் வில் பிகம் க்ளோசர். ஸோ ரஷ்யா பாகிஸ்தான் சைனா ஆக்சஸ் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ரஷ்யா வில் கோ அவே ஃப்ரம் இந்தியா. வி லூஸ் அ பர்சன் இன் தி யூஎன்எஸ்சி. நாளைக்கு இந்தியாவுக்கு ரிலேட்டடா எந்த ஒரு டிசிஷன் வந்தாலும் யூஎன்எஸ்சியில வீட்டோ பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி ரஷ்யன் சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா Russia also doesn't want China to be a dominant partner. So அப்படி இருக்கும்போது Russia also thinking that India is a counterbalance to China. So நானும் சைனாவும் ஃப்ரெண்டு தான், ஆனா நமக்கு இந்தியாவும் தேவை. சம்டைம்ஸ் சைனா ஓவரா போகும்போது நமக்கு இந்தியாவும் ஃப்ரெண்டா இருந்தா தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு கவுண்டர் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சைனா டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத வச்சு பாக்குறப்போ இன் லாங் ரன் ரஷ்யா கூட இருக்க குட் ரிலேஷன்ஸ் வில் ஹெல்ப் டு பேலன்ஸ் தி பவர் இன் தி ரீஜன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைனா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இன்னொரு முக்கியமான ஏரியா சென்ட்ரல் ஏஷியா அப்படிங்கிறது யூஎஸ்எஸ்ஆர் உடைய ஒரு ஓல்டு ரீஜன். ஸோ இந்த யூஎஸ்எஸ்ஆரோட ரீஜன்ல சைனாவோட இன்ஃபுளுன்ஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்தியா கூட ரஷ்யா கொலாபரேட் பண்ணி சென்ட்ரல் ஏஷியால ஏதாவது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வச்சிருந்தாதான் சைனாவோட இன்ஃபுளுன்ஸை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ரஷ்யா நினைக்கும். ஸோ அதனாலேயே வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்ட்ரல் ஏஷியா ஆல்சோ ரஷ்யா வான்ஸ் இந்தியா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கும் நாளைக்கு சைனா கூட ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நமக்கு ரஷ்யா மூலமா வி கேன் கிரியேட் தி டிப்ளமேட்டிக் சேனல்ஸ் லைக் இட் ஹேப்பன்ட் இன் 1971 where we asked Russia to advise China not to come in support of Pakistan in 1971. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இது ஸ்டில் நீடட் அப்படிங்கிறதான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ வெஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க இப்போ வந்து சாங்ஷன்ஸ் போட்டுருங்க. இப்போ நீங்க சாங்ஷன்ஸ் போட்டா நாளைக்கு சைனானால உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து அப்பதான் நாங்க உங்களுடைய சப்போர்ட் வருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சாங்ஷன் ரஷ்யா இப்போ எப்படி ரஷ்யானால உக்ரைனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதோ அதே மாதிரி நாளைக்கு சைனானால இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரலாம். அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது வெஸ்ட் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் எப்போ வரும்னா இப்போ நீங்க ரஷ்யா அப்போஸ் பண்ணாதான் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஒரு டயலமால இருக்கும்போது நம்ம ரஷ்யா மேல சாங்ஷன்ஸ் போடலாமா வேணாமா, யூஎன்எஸ்சில ஓட் போடலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற டெசிஷன் வரும்போது சைனா டெஸ்ட் வச்சு டெசிஷன் எடுத்தா நம்ம கிளியர் பாத்வே கிடைக்குது. ஸோ எனி டெசிஷன் யூ டேக் யூ டூ தி சைனா டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதான் இதுல வந்து சொல்றாங்க. For New Delhi, the message from the China test is rather straightforward one. Okay. என்னது இப்போ இனிமேல் வரக்கூடிய சென்டென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். Smart balancing of China in the South Asian and beyond must form a key element in the India's grand strategic planning and decision making. So smart balancing of China in South Asia பண்ணணும் and beyond. அதுதான் வந்து இந்தியாஸ் கிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்ல ஒரு முக்கியமான எலிமெண்டா இருக்க போகுது. இதுதான் வந்து அதுக்கு சைனா டெஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். ஸோ இது அப்படி ஒரு கொஸ்டினா வரலாம். Smart balancing of China in South Asia and beyond will be a key element for India's grand strategic planning making. Discuss அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கேட்கலாம். Or discuss the implications of India's relationship with strategic partners vis-a-vis China. So இந்தியாவோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஸ்லாம் யாரு? யூஎஸ்ஏவா இருக்கட்டும், ரஷ்யாவா இருக்கட்டும், ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரோல் பிளே பண்றது பாகிஸ்தானும் இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஸோட இந்தியாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் vis-a-vis China அப்படின்னு கேட்கறாங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைனா, parallelly with China. vis-a-vis மீனிங் என்னன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் parallelly அப்படிங்கிறது தான் மீனிங். ஸோ நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம சைனாவை வந்து கம்பேர் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்தாலும் we can
write these points as the answers. Or in general also we can general foreign policy related question வந்தாலும் we can use this word called China test அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணி we can take. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ கொஸ்டின் வந்தாலும், இந்தியா பாகிஸ்தான் கொஸ்டின் வந்தாலும், இந்தியா ரஷ்யா கொஸ்டின் வந்தாலும் இது ஒரு பாயிண்டா எழுதிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ கேன் யூஸ் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் எடிட்டோரியல். இதே மாதிரி ஐ ஹவ் டிஸ்கஸ் ஒன் இன் 59th எடிஷன். 59th எடிஷன்ல நம்ம குவாட் மாதிரி ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்தியா யூஎஸ்ஏ, இந்தியா பாகிஸ்தான், இந்தியா சைனா அண்ட் சைனா ரஷ்யா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குவாட் வரைஞ்சு நான் ஐ வுட் ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். ஞாபகம் இருக்கா? யூஎஸ்ஏ சைனா, அப்புறமா வந்து ரஷ்யா பாகிஸ்தான், ஸோ ரஷ்யா இந்தியா, இந்த 4 பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்பு வந்து எப்படி இருக்க போகுது? ஸோ இந்தியா சைனா, இந்தியா ரஷ்யா, இந்தியா யூஎஸ்ஏ, இது எல்லாமே இன்டர்லிங்க்ட் வித் ஈச் அதர். யூஎஸ்ஏ சைனா, யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா அண்ட் இந்த 2 ரிலேஷன்ஷிப் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் இந்தியா அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் நான் 59th எடிஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன். கிட்டத்தட்ட சிமிலர் டோன், பட் அதுல ஃபியூ அதர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ கோ அண்ட் see the 59th edition for the continuity. Okay. ஸோ செகண்ட் எடிட்டோரியல் வந்து இட்ஸ் அபவுட் பப்ளிக் ஹெல்த். ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த்ல வந்து வாட் இஸ் பப்ளிக் ஹெல்த்? ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படின்னா என்ன? ஸோ கிளினிக்கல் ஹெல்த் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஜுரம் வருது அப்படிங்கிறதுனால யூ ஆர் கோயிங் டு அ டாக்டர். சம் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு, டாக்டர் கிட்ட போறீங்க. டாக்டர் அதை டயக்னோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு மருந்து கொடுக்குறாரு, அந்த மருந்து சாப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கிறீங்க. நாளைக்கு பாடியில் இஃப் தேர் இஸ் அன் இஷ்யூ, யூ ஆர் டூயிங் அன் ஆப்ரேஷன் அண்ட் கியூரிங் இட் அண்ட் சால்விங் தட் இஷ்யூ, ஆர் யூ டேக்கிங் சம் மெடிகேஷன். இதெல்லாம் கிளினிக்கல் அப்ரோச் ஃபார் ஹெல்த். இந்த கிளினிக்கல் அப்ரோச் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் அப்ரோச். கரெக்டா? உங்களுக்கு ஜுரம் வரும்போது, இல்ல உங்களுக்கு ஹார்ட்ல ஒரு இஷ்யூ வரும்போது ஸ்டென்ட் வைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு கிட்னில ஒரு இஷ்யூ வரும்போது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க. ஸோ இது இண்டிவிஜுவல் சார்ந்து இருக்கிறது தான் கிளினிக்கல் அப்ரோச். கரெக்டா? ஒரு டாக்டரால் எடுக்கப்படுற ஒரு விஷயம். ஆனா பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படின்னா என்னதுன்னா, டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி பப்ளிக்ஸ் ஹெல்த் அட் லார்ஜ். அட் லார்ஜ் த ஸ்டெப்ஸ் விச் ஷுட் பி டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் இன் ஆர்டர் டு கீப் அண்ட் ஹெல்தி பாப்புலேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் பப்ளிக் ஹெல்த். இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ஒரு அம்ப்ரல்லா பாலிசி ஸ்ட்ராட்டஜி. இதுக்கு கீழே தான் இது எல்லாமே வரும். இது கீழே கிளினிக்கல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது ஒரு சப் காம்பனன்ட் தான். லார்ஜா நம்ம எப்படி பப்ளிக் ஹெல்த் ஹெல்தியா வைக்கலாம்? பை கிவிங் குட் நியூட்ரிஷன், பை கிவிங் ensuring balanced diet, அதே மாதிரி வந்து by ensuring food security, by ensuring cleanliness. ஃபர்ஸ்ட் பாரத் மிஷன் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் தான். by preventing open defecation, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த். by providing sanitary connections, so all these things are linked with the public health. by providing vaccines, அதெல்லாம். ஸோ இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படிங்கிற இந்த ஏரியால இண்டிவிஜுவலிசம் வெர்சஸ் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டைகாட்டமி பத்தி தான் இவர் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்றாரு. ஸோ இந்த எடிட்டோரியல்ல இருக்க பாயிண்ட் வந்து கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடா வர ஒரு கொஸ்டின்ல ஒரு பாயிண்டா நீங்க எழுத முடியும். அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ்ல கிரிட்டிசிசம்ஸ்ல எழுத முடியும். அதுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் இட். ஸோ ஐல் கம் பேக் டு தீஸ் எடிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி பப்ளிக் ஹெல்த் பத்தி நான் நடத்தின ஒரு சில எடிஷன்ஸ் தான் மீன் பண்ணியிருக்கேன். ஐல் கம் பேக் டு தட். ஸோ பாப்புலேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வெர்சஸ் இண்டிவிஜுவலிசம். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஓரியன்டா சொசைட்டி. ஸோ ஒரு ஹெல்த் பாலிசி கவர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ஓரியன்ட் பாலிசியா எடுக்கணுமா, இல்ல சொசைட்டல் ஓரியன்ட் பாலிசியா எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற இந்த டைகாட்டமி இருக்கு. ஆர் பாப்புலேஷன் அஸ் அ ஹோலா நம்ம ட்ரீட் பண்ணுமா, இல்ல இண்டிவிஜுவல் அஸ் இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டியா நம்ம ட்ரீட் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற இந்த டைகாட்டமி எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறத எடிட்டோரியல். ஸோ இந்த எடிட்டோரியல்ல வந்து அவர் வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்ரோச் வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசமா எழுதியிருப்பாரு. பட் அது நான் எடுக்கல. ஐ எம் ஃபில்டரிங் இட் அவுட். Individual approach is not a negative thing. It should also be done, of course. Okay. So individual approach தேவை, பட் ஓவராலா நம்ம பாப்புலேஷன் as a approach நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதும் தேவை. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம எடிட்டோரியல் இருக்குது அப்படியே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம யூபிஎஸ்சி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன வேணுமோ அதான் எடுக்கணும். உங்களுக்கு புரியுதா? இவர் வந்து ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எழுதும்போது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாரு. பட் அந்த கிரிட்டிசிசம் வந்து இட்ஸ் அன்வாரண்டட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ பப்ளிக்லி ப்ரூவன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இன் தி ரீசென்ட் டைம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இண்டிவிஜுவல் அப்ரோச்சும் தேவை, இதுவும் தேவை அப்படின்னு சைட்ல மட்டும் வச்சுக்கிறோம். அவ்வளவுதான். வே ஃபார்வர்ட்ல எழுதுறோம், இல்ல கிரிட்டிசிசம்ஸ்ல எழுதுறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ பாப்புலேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் ஓரியன்டா நம்ம பார்க்கணுமா, சொசைட்டல் ஓரியன்டா பார்க்கணுமா? இது சிம்பிளா எடுத்துக்கலாமே. இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டியை ஹெல்த் என்ஷோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப என்ன பண்றாங்க? ஃபோர்ட்டிஃபைட் ஃபுட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க, இல்ல ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஃபுட் செக்யூரிட்டி என்ஷோர் பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் பேசிக்கா இருக்கு. ஃபுட் ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் ரைஸ் கொடுத்தா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு பெனிஃபிட். இல்லைனா வந்து ஒரு மெடிக்கல் சப்ளிமெண்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல லாஸ்ட் கிளாஸ்ல, ஹவு டு சால்வ் தி மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு. ஸோ அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் சார்ந்து தேர் டேக்கிங் த டிசிஷன். பட் ஓவராலா பாப்புலேஷன் பேஸ்ல அதே இஷ்யூ பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? எப்போ வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி என்ஷோர் பண்ண முடியும்? when food production is higher. எப்போ ஃபுட் செக்யூரிட்டி என்ஷோர் பண்ண முடியும்? when public distribution systems infrastructure is good. நீங்க என்னதான் ரைஸ் கொடுத்தாலும் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியில்லைன்னா இட் will not go and reach them. ஸோ இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் பாலிசி will fail. நீங்க இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் பாலிசியை போடுறதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் ஆஸ் அ ஹோலுக்கு தேவைப்படுற பாலிசியை ரெடி பண்ணாதான் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் பாலிசி வேலை செய்யும்.
சரி, நான் இப்போ வந்து ஃபுட் ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் ஸ்கீமை கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணிடுச்சு. ஆனா ரேஷன் கடைக்கு ஒழுங்கா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல, ஒரு வேயிங் மிஷின் இல்ல, ஒரு அங்க ஆதார் எனேபிள்டு இப்போ கொண்டு வந்துட்டோம். ஆனா ரேஷன் கடையில இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்ல. ஸோ ரேஷன் கடையில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லாத போது நீங்க என்னதான் ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் கொடுத்தாலும் அது மக்கள் போய் சேர போதா? ஸோ நீங்க இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் பேஸ்டு ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் பிளானை போடுறதுக்கு முன்னாடி பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச்ல இருக்கிற விஷயத்தை கவனிச்சுட்டு அப்புறம் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் போகலாம் அப்படிங்கிற வே ஃபார்வர்டில் வச்சுக்கலாம். இப்போ பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச்ல என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ரேஷன் கடையை சரிப்படுத்துவோம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற ஆதார் எனேபிள் சிஸ்டம் சரிப்படுத்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிடிஎஸ் சரிப்படுத்தலாம். அப்புறமா நம்ம அந்த பிடிஎஸ்ல ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச். ஸோ பிடிஎஸ் சிஸ்டம் நல்லா இருந்தா என்டையர் பாப்புலேஷன் நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹேவ் டு சி திஸ் எடிட்டோரியல். ஸோ அதை வந்து ஒரு 2 கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து கொடுக்குறாரு. ஒன்னு வந்து ஆயுஷ்மான் பாரதோடைய ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவையும் நம்ம COVID-19 வேக்சினேஷன் பாலிசியும் எடுத்து இந்த 2 தான் வந்து கவர்மெண்ட் ரீசெண்டா கொண்டு வந்த முக்கியமான பப்ளிக் பாலிசி ஸ்டெப்ஸ். கரெக்டா? COVID-19 வேக்சினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா தான் முக்கியமான பப்ளிக் பாலிசி ஸ்டெப்ஸ். ஆனா இது ரெண்டுமே வந்து இண்டிவிஜுவல் சென்ட்ரிக்கா இருக்கு. இதை வந்து அவங்க இண்டிவிஜுவல் சென்ட்ரிக்கா பண்றாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணாம பாப்புலேஷன் சென்ட்ரிக்கா பண்ணணும் அப்படின்னு தான் எடிட்டோரியல் சொல்லுது. ஸோ இது எப்படி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா இருக்கு அப்படிங்கிறது வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வாட் இஸ் ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா? 50 lakhs ஆசை தான், 5 lakh தான். ஓகே, அது வந்து தெரியாம இதாயிடுச்சு. ஸோ தே ஆர் ப்ரொவைடிங் 5 lakh ஃபார் அ ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபார் அன் இயர். அதான் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். எனி இண்டிவிஜுவல் கேன் டேக் அ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப் டு 5 lakh அன் இயர். அதுதான் வந்து ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவுடைய ஸ்கீம். ஸோ ஒரு கியூரேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட். உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் போறீங்க அப்படின்னா, ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும், இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படுற மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி போர்ன் பை தி கவர்மெண்ட். அப்படிங்கிறதான ஆயுஷ்மான் பாரதோட எய்ம். இட்ஸ் அன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம். So it is a free curative care services up to 5 lakh an year, covering hospitalization charges and focus away from the core infra. So இது வந்து hospitalization charges. அதாவது இதுல என்ன லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்துட்டாங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. கிட்னில ஸ்டோன் இருக்கு அப்படின்னா அது அதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் நீங்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா that will be covered in this insurance. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரியுதா? லிஸ்ட் ஆஃப் டிசீசஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் எம்பேனல்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ பெர் இயர் வந்து 5 lakh அப்படின்னு இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஸ்கீம் தான். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவைப்படுதோ அப்படின்னா தட் இண்டிவிஜுவல் கேன் கோ அண்ட் டேக் அப்படிங்கிற இந்த இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் அப்ரோச் தான். ஓகே, நம்ம 5 lakh நீ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம். ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா? இதான் 2வது கொஸ்டின். இதுதான் வந்து ஒரு எடிட்டோரியல் இருக்கிற கொஸ்டின். இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு ரூரல் ஏரியால கிராமத்துல ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இமீடியட்டா போய் பார்த்தா அவங்களோட வில்லேஜ் விசினிட்டில ஹாஸ்பிட்டலே இல்லை. அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போக வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் இல்ல. நம்ம தமிழ்நாடு மைண்ட்ல நீங்க யோசிக்காதீங்க. நம்ம எடிட்டோரியல் பத்தி பேசும்போது நார்த் இந்தியாவையும் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியாவையும் இமேஜின் பண்ணுங்க. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம 5 lakhs per individual அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஸ்கீம் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், தென் லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல் இன்சூரன்ஸ் பேஸ் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத இவரோட பாலிசியில சொல்றாரு. நம்ம ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா பத்தி ஒரு ஸ்கீம் வருது. ஏன்னா வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசிஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி சிலபஸ். கரெக்டா? அதுல இந்த ஸ்கீம் பத்தி நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா, ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது நீங்க கிரிட்டிசிசம்ல இது எழுதலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி தான் வந்து அப் டு சி திஸ் எடிட்டோரியல். இந்த எடிட்டோரியல் வச்சு அப்படியே டைரக்டா ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்கிறது இல்ல. கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கு லைவ். சொல்றாரு. ஓகே, ஃபைன். So this is the first point. It is focusing away from the core infrastructure. So இப்போ அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, 75th NSSO சர்வேல இந்தியாவுடைய ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ரேட் என்ன, எத்தனை பேர் ஒரு வருஷத்துல ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5% ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆன் அன் ஆவரேஜ் தான் they are going to hospital. So 3 to 5% ஆஃப் இந்தியன் பீப்புள் தான் for an year they are going to hospital. டோட்டல் பாப்புலேஷன்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது 5% தான், 3 to 5%. அசாம்ல 1%, கேரளால 10%. இது வந்து ஒரு ரேண்டம் டேட்டா. இன்னோவேட்டிவ்லி எங்க யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் டோட்டல் பாப்புலேஷன். ஸோ ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கீமா இருக்கு அப்படின்னா, அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே என்டையர் பாப்புலேஷன் கேன் பி யூஸ் இட். ஆனா 5% ஆஃப் பாப்புலேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க. அப்கோர்ஸ் யார் அந்த 5% நமக்கு தெரியாது. அதான் இன்சூரன்ஸோட மாடலே. ஆனா திஸ் இஸ் தி திங். இதுக்கு ஆகிற செலவு நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த 5% பாப்புலேஷனுக்கு எவ்வளோ பிரைமரி ஹெல்த் கேர் தேவை, எவ்வளோ கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் தேவை, எவ்வளோ வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தேவை, எவ்வளோ சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் தேவை, எவ்வளோ வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு போட்டுலாம். ஓகே, இதான ஹாஸ்பிட்டலோட ஹைரார்கி. பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ல இருந்து ஆரம்ப சுகாதார மையத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் வரைக்கும் இதுதான் ஹைரார்கி ஆஃப் எனி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ இந்த 5% பீப்புளை ட்ரீட் பண்றதுக்கு தான் இவ்வளவும். கரெக்டா?
இந்த 5% பீப்புளை ட்ரீட் பண்றதுக்கு இவ்வளவும் தேவைப்படுது இல்ல, இதுக்கு என்ன தேவையோ இதை ரெடி பண்றதுல தான் we could have spent the money rather than implementing the scheme அப்படிங்கறது தான் இவரோட ஆர்குமெண்ட். ஸோ இந்த ஸ்கீம் தேவைதான், ஓகே. ஆனா இந்த ஸ்கீம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கோங்க, வேணும்னா பிரைவேட் கிட்ட கூட போங்க. ஸோ இதுல என்ன இருக்குன்னா அவங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் போகணும் இல்லை, they can also go to private. ஸோ பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இட் இஸ் பீங் சப்போர்ட்டட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கலாம், ஒரு வருஷத்துக்கு 5% தானே 100% தான் ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க, அந்த 5% ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் எத்தனை பெட் தேவை, வாட் இஸ் கெப்பாசிட்டி நீட் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு தே ஷுட் ஹவ் பில்ட் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அவங்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ சர்வீசஸ் மூலமாவே they could have given the service freely instead of providing an health insurance scheme which can be availed in a private hospital. So that is it. கவர்மெண்டே அதை கொடுத்துருக்கலாமே அப்படிங்கறதா வந்து இவர் சொல்றாரு. நீங்க இந்த ஸ்கீம் இருக்கிறதுனால அப்கோர்ஸ் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ ஆர் யூசிங் இட். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் யூசிங் தி பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ப்ரொவைடிங் தி யூனிவர்சல் ஹெல்த், கரெக்டா? ஆனா கவர்மெண்டோட பேசிக் ரோல் இஸ் டு ப்ரொவைட் ஹெல்த் டைரக்ட்லி அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்கீமோட இது. ஸோ இது நீங்க ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனால ஒரு கிரிட்டிசிசம் பாயிண்டா எழுதலாம், அவ்வளவுதான். ஏன்னா த்ரூ தி ஸ்கீம் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தி பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் இந்த ஸ்கீம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை. ஸோ ராதர் தென் திஸ் யூ ஷுட் ஹவ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ இந்தியாவோட ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ரேட் 5% அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து மெயின் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல எங்க வேணா இன்னோவேட்டிவ்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரிமெம்பர் தட். அடுத்து வந்து COVID-19 வேக்சினேஷன். இது கவர்மெண்டோட ரெண்டாவது முக்கியமான ஒரு பப்ளிக் பாலிசி ஸ்டெப். ஸோ வேக்சினேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரிவென்ட் தி டிசீஸ் அப்படிங்கிறது வேக்சினேஷன். ஆனால் COVID-19 வேக்சினேஷன் இட்ஸ் நாட் அ வேக்சினேஷன் விச் ப்ரிவென்டட் தி COVID-19. நம்ம COVID-19 வேக்சினேஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கோவிட் வராதுன்னு சொல்லலை, கோவிட் வந்தாலும் சிவியரா வராது, உயிரிழப்பு இருக்காது அப்படிங்கறதான ப்ராமிஸா இருந்தது. இட் won't be a severe COVID. There would not be any need for an hospitalization. உங்களுக்கு கோவிட் வரும் ஆனா சிம்பிளா போயிடும் அப்படின்னு தான் இந்த கோவிட் வேக்சின் என்ஷோர் பண்ணுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் தி பப்ளிக் பாலிசி. அப்கோர்ஸ் இப்போ பேண்டமிக்ல கவர்மெண்ட் பண்ண இந்த வேக்சினேஷன் ஸ்கீம் இஸ் கமெண்டபிள், அதுல வந்து எந்த டவுட்டும் இல்லை. அது பண்ணது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த எடிட்டோரியல்ல சொன்ன மாதிரி அது கரெக்ட் தான். இனிமேல் வரக்கூடிய பேண்டமிக் இது ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு புரியுதா? தட் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் டு see this point from that editorial. ஸோ COVID-19 ஏன்னா அந்த பேண்டமிக் அப்போ அவ்வளவுதான் பண்ணிருக்க முடியும். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபிளா என்ன, லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபிளா. ஸோ தட் வேக்சின் பாலிசி வாஸ் தி பெஸ்ட் வாட் எவர் வி குட் பி டன். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அடுத்த ஒரு பேண்டமிக் வரும்போது இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் ரெடியூசஸ் தி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ரிஸ்க் அண்ட் டெத் ராதர் தென் ப்ரிவென்டிங் தி டிசீஸ். ஸோ அமாங் ஆல் த பீப்புள் ஹூ காட் கோவிட் 20% ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் தான் வந்து தே நீடட் தி ஹெல்த் அட்டென்ஷன், ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி தேவைப்பட்டது. மிச்சம் 80 பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படல. அதுல 5% பீப்புளுக்கு தான் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன். 100 பேர் கோவிட் வருதுன்னா 5% பீப்புளுக்கு தான் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவைப்படுது. 1 to 2% பீப்புள் தான் வேர் நீடட் ஆஃப் ஐசியூ சப்போர்ட் வித் வெண்டிலேட்டர். ஓகே, இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். 100 பேருக்கு கோவிட் வருதுன்னா 2 பேருக்கு தான் வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படுச்சு. இதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ கோவிடோட டெத் ஏன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து ரைஸ் பண்றோம். கோவிடோட டெத் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா வேக்சின் இல்லாததுனால டெத் நடந்துச்சா? கிடையாது. ஒழுங்கான ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் ஒழுங்கான ஐசியும் ஒழுங்கான வெண்டிலேட்டர் இல்லாதனால தான் டெத் நடந்துச்சு. செகண்ட் வேவோட டெத் எல்லாம் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேக்சின் போடல அப்படிங்கிறது ரீசன் கிடையாது. ஸோ தேர்ட் வேவ்லயும் டெத் இருந்தது, செகண்ட் வேவ்லயும் டெத் இருந்தது, ஃபர்ஸ்ட் வேவ்லயும் டெத் இருந்தது. பட் எல்லா டெத்தோட காமன் ஃபீச்சர் என்ன? அவங்க எல்லாருமே ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள். இது ஒரு காமன் ஃபீச்சர் இருக்கு. அதை தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான காமன் ஃபீச்சர் லேக் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ல பெட் இல்லை, ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசியூ இல்லை, வெண்டிலேட்டர் இல்லை, ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்காம செத்து போனவங்க தான் அதிகம். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாட். அப்போ எது முக்கியம் அடுத்த பேண்டமிக்கு? we need hospitals, we need ICUs, we need ventilators. ஸோ அதுதான் தேவை. ஸோ இங்க என்ன பாக்குறாங்க, ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு கோவிடோட இம்பாக்டை குறைக்கிறது தான் நம்மளோட பாலிசி அப்ரோச்சா இருந்ததே தவிர வேக்சின்ஸ் வெண்டிலேட்டர்ஸையும் ஐசியூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோமா அப்படிங்கிற கொஸ்டினா இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன்சிடென்ட். ஸோ அது அப்படி போயிடுச்சு. அடுத்த பேண்டமிக் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can focus. Of course, last year economic survey இதையும் பண்ணாங்க. Like government they converted the railway trains into hospitals, colleges into hospitals. We took steps, indigenous ventilators எல்லாம் டெவலப் பண்ணோம். But next pandemic what we can do, rather than focusing on vaccine based preventive approach, let us focus on building the core infrastructure அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிடைக்கிறது என்ன? We need to focus on the public health infrastructure rather than individualistic approach. Like same example I used for the ration shop. அதான் அனாலஜி. ஸோ கியூரேட்டிவ் கேர் இஸ் நீடட், பட் தட்ஸ் நாட் தி பிரைமரி நீட். அவுட் பேஷண்ட் காஸ்ட் லீட் டு தி அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன? கவர்மெண்டால ஃப்ரீ ஹெல்த் கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும்போது அவர் கையில இருந்து காசு எடுத்து செலவு பண்ணி they are taking the treatment. That is out of pocket expenditure. ஒரு டாக்டர் கன்சல்டேஷன் போனா 300 ரூபாயில 500 ரூபாய் ஆகுது. அவர் மருந்து எழுதி கொடுத்தா அதை வாங்குறதுக்கு ஒரு 300 ரூபாய் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு உடம்பு சரியில்லாம போச்சுனாலே ஒரு 600 ரூபாயில 1000 ரூபாய் வரைக்கும் செலவு வருது இல்ல. ஒரு மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவருக்கு இந்த 1000 ரூபாய் செலவுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம்.
கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாலும் அங்க வந்து சர்வீஸ் டெலிவரியில இஷ்யூஸ் இருக்கு, அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இஷ்யூ இருக்கு. அப்போ அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு காரணம் வந்து ஒரு கிட்னி ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை ஹார்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன்ஸ்னால நடக்குதா, இல்ல அடிக்கடி வரக்கூடிய இந்த ஃபீவர்ஸ்னாலேயோ இல்லை கோல்டுனாலேயோ வருதா அப்படின்னு நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ ஓபி ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன? ஜஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட கிளினிக்ல போயிட்டு ஜுரம் இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி போய் மாத்திரை வாங்குறது, இதுதான் ஓபி ட்ரீட்மெண்ட். ஐபி ட்ரீட்மெண்ட்னா இன்பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி யூ வில் பி அண்டர்கோயிங் தி சர்ஜரி ஆர் யூ வில் பி அண்டர்கோயிங் சம் டயாலிசிஸ் ஆர் சம்திங். அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல அஃப்கோர்ஸ் அந்த சர்ஜரிஸ்லாம் தான் 3 லட்சம் 5 லட்சம் 10 லட்சம் பெரிய செலவு. ஆனா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு இந்த ஐபி செலவே ஒரு பெரிய செலவு. ஒரு சின்ன ஒரு வயிற்று வலியோ இல்லை சின்ன ஒரு தலைவலியோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம்னாலேயோ ஒரு டாக்டர் கிட்டயோ, ஒரு ஸ்கின் டாக்டர் கிட்டயோ, இல்லைனா வந்து ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டர் கிட்டயோ வென் யூ ஆர் கோயிங், அந்த செலவு தான் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு மேஜர் ஷேரா இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தி டெரிஷரி கேர் ராதர் தென் பிரைமரி கேர். உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஸோ பிரைமரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட் இஸ் கிவன். ஸோ ஏன் வந்து இந்த இண்டிவிஜுவலிசம் அதிகமாக இருக்கு? ஏன் இண்டிவிஜுவலிசம் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா, கிளினிக்கல் மீடியா மெத்தடுக்கு பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கும் புரியல. ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே கிளினிக்கலாக தான் யோசிக்கிறோமே தவிர பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படி அஸ் அ ஹோல்ல யோசிக்கிறது இல்லை. ஸோ டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன்ல ஸ்வச் பாரத் யோஜனாவா இருக்கட்டும், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிங் தி டாய்லெட்ஸா இருக்கட்டும், அதனால எவ்வளவு டிசீசஸ் ப்ரிவென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத யோசிக்கலாம். உங்களுக்கு புரியுதா? தட் இஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் அப்ரோச் ராதர் தென் திங்கிங் அபவுட் தி கிவிங். ஸோ திங்க் பாப்புலேஷன் அஸ் அ ஹோல் அண்ட் மேக் தி ஹெல்த் பாலிசி ராதர் தென் ட்ரீட்டிங் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்றாங்க. ஸோ லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் தீஸ் டூ இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி பிக் இஷ்யூ. அப்புறம் விசிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் வந்து அகைன் 5 இயர்ஸ் எலெக்ஷன் சைக்கிள், மக்களுக்கு வந்து எந்த ஸ்டெப் எடுத்தா ஒரு ஃபீல் இருக்கும், நான் நாடை சுத்தமா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க ஒரு சைட்ல, இன்னொரு சைட்ல கிளென்லினஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஸ்டெப்னால அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்களா, இல்லைன்னா கையில 5 லட்ச ரூபா வரும்போது சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்களா? ஸோ மக்களுக்கு வந்து விசிபிலிட்டி பிஃபோர் தி எலெக்ஷன்ஸ் எது இருக்கு அப்படின்னா, மக்களை போய் எது ஹிட் பண்ணுது டைரக்டா? ஏன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் அப்ரோச்ல கவர்மெண்ட் எந்த ஸ்டெப் எடுத்தாலும் மக்களை போய் டைரக்டா ஹிட் பண்றது இல்லை. ஸோ எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ்ல எலெக்ஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி மக்கள் கையில ஏதோ செஞ்சிருக்க மாதிரி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுனாலே வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் அப்ரோச். ஸோ அப்போ குட் கவர்னன்ஸ்ல பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் இஸ் தி குட் கவர்னன்ஸ். ஏன்னா அதுதான் லாங் டேர்ம்ல இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் டிவிடன்ஸ். பட் நம்ம இந்த 5 இயர்ஸ் சைக்கிள்ல மாட்டிக்கிட்டு வி ஆர் லூசிங் அப். ஸோ அது ஒரு சைடு ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து ரோல் ஆஃப் மார்க்கெட் என்ன அப்படின்னா, 100 பேரை கவர் பண்ற ஒரு இஷ்யூ. இப்போ ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா இட்ஸ் கவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 65% ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வச்சுக்கலாமே. 65% ஆஃப் தி பாப்புலேஷனை இந்த ஸ்கீம் கவர் பண்ணுது. ஆனா இந்த ஸ்கீம் எத்தனை பேரை கவர் பண்ணோம்? பப்ளிக் ஹெல்த் அப்ரோச்ல 5% தேவைப்படுற ஹாஸ்பிட்டல நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கவர்ட் தென் மோர் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் அப்படிங்கிற அந்த அப்ரோச்ல இருக்கு பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது வந்ததுனால. ஸோ என்னைக்கு ஹெல்த் வந்து பிரைவேடைஸ் ஆகுதோ அன்னைக்கே ஹெல்த்ல என்ன ஆயிடுது, டார்கெட் ஆயிடுது. ஒரு வாரத்துல இத்தனை எக்ஸ்ரேவாவது எடுக்கணும், ஒரு மாசத்துக்கு இத்தனை பிளட் டெஸ்ட் எழுதி கொடுக்கணும், ஒரு மாசத்துக்கு இத்தனை ஆஞ்சியோகிராம் வந்து எழுதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டார்கெட் வந்து கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல டாக்டர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் இன் மெனி கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த டெஸ்ட் தேவைப்படலனாலும் எழுதி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. தட் இஸ் கேபிட்டலிசம் ஆர் கார்பரேட் செக்டர். ஸோ கார்பரேட்டைசேஷன் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் அகேன்ஸ்ட் பப்ளிக் ஹெல்த். உங்களுக்கு புரியுதா? அதுக்காக கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடாதுன்னா இருக்கட்டும், பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கட்டும். ஆனா கவர்மெண்ட்டும் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் கொடுக்க வேண்டியது இட்ஸ் எசென்ஷியல், விச் கேன் நெவர் பி காம்ப்ரமைஸ்டு. எத்தனை எம்ஜிஎம்ஸோ அப்போலோ வேணா வரலாம், ஆனா ஒரு ஜிஹெச்க்கு ஈக்குவலண்டா அந்த அப்போலோவால ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் மோர் ஜிஹெச் ஆர் எய்ம்ஸ் ஆர் கேஎம்சிஸ் which is having good quality, which is going to cater the masses. ஏன்னா இந்த அப்போலோஸும் எம்ஜிஎம்ஸும் they are going to cater only the small sector of the population. So that is the thing. So actually health and educationல கேபிட்டல் வந்ததுங்கிறது இட்ஸ் a very big public policy issue. எங்க கேபிட்டல் வரக்கூடாதுன்னா ஹெல்த் எஜுகேஷன்ல தான் வரக்கூடாது. அதுதான் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸா இருந்திருக்கணும். பட் அதை பிரைவேடைஸ் ஆக்குனது தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ளா ஆஃப் தி இந்தியாஸ் கவர்னன்ஸ். ஸோ அங்க வந்து இட் ஷுட் பி பப்ளிக் பாலிசி இருக்கணும். So all forms of individualistic approaches in public health need to be restricted to safeguard its original principles of. So இப்போ individualistic approach எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா individualistic approach in preventing the diseases. Disease preventionல individualistic approach தேவை, like providing the vaccinations, ensuring the social justiceல individualistic approach தேவை. ஏன்னா இப்போ vulnerable peopleக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ ட்ரைபல் ஹேம்லெட்க்கு நீங்க ஒரு ஹெல்த் கேர் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ட்ரைபல் ஹேம்லெட் வந்து நீங்க இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்காக தான் யோசிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஏரியாஸ்ல வந்து லெட் அஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் அப்ரோச். ஓவராலா நம்ம பப்ளிக் பாலிசி லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது மட்டும் இதுல சொல்றாங்க.
So a failure to examine or interpret the public health problems from the population perspective is leading to ineffective and unsustainable solutions. அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். இது வந்து இந்த எடிட்டோரியலோட ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன். ஓகே, ஸோ இது வந்து எடிட்டோரியலோட கடைசி 2 லைன், இது எடிட்டோரியலோட ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன். இந்த மாதிரி லைன்ஸ் கொடுத்து தே கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின். GS டூல் அப்படி தான் வருது. பட் ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் ஐடியா ஹியர். இப்போ நம்ம 69th எடிஷன் போவோம். 69th எடிஷன்ல ஹாப்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் பத்தி பேசியிருக்கோம். டீன் ஜீரிஸோடைய ஹாப்ஸ் மாடல், ஹெல்த் ஆஸ் அ பப்ளிக் சர்வீஸ் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் அவர் வந்து சஜஸ்ட் பண்றாரு. ஸோ கிட்டத்தட்ட அதுலயும் அவர் இதே சொல்லியிருப்பாரு, வை கவர்மெண்ட் ஷுட் ப்ரொவைட் தி ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு. இப்போ இந்தியாவில் நம்ம யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரோம். அந்த யூனிவர்சலைசேஷன் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஹாப்ஸ் மாடல்ல we would have discussed in the 69th edition. It's a very important editorial, go and see. அதே மாதிரி பப்ளிக் ஹெல்த்னா என்ன, அதுல பப்ளிக் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன இருக்கு இஷ்யூ அப்படின்னு நீங்க பேசியிருப்போம்ல, டாக்டர்ஸ் வெர்சஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த டிபேட் வந்து we would have discussed in the 84th edition. ஸோ இப்போ பப்ளிக் ஹெல்த் ரிலேட்டடா எந்த ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா இதை வச்சு நீங்க எழுதலாம், இதை வச்சு எழுதலாம், இந்த எடிட்டோரியல் வச்சு எழுதலாம். ஸோ இந்த 3 எடிட்டோரியலும் கிளப் பண்ணீங்கன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் ரிலேட்டடா வர கொஸ்டின்ஸ்க்கு யூ ஆர் கெட்டிங் அன் ஆன்சர். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு கிளப் தி நோட்ஸ் ஆஃப் டேக்கிங் அவுட் ஃப்ரம் தி எடிட்டோரியல்ஸ். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் நான் அது 2 போட்டிருக்கேன். இந்த ஹாப்ஸ் பாருங்க, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதே மாதிரி டூயட்னு ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அது எத்தனை பேர் ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. டூயட் மாடல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃபார் அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி. ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி எம்ஜி நிறைய இருக்குல்ல, அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டிக்கு நம்ம எப்படி அதை கொண்டு வரலாம், அர்பன் ஏரியாஸ்க்கு எப்படி ஒரு மேனுவல் லேபர் ஸ்கீம் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு டூயட் மாடல் அப்படின்னு இருக்கும். அது 17th எடிஷன் 18th எடிஷன் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடத்தினது. ஓகே, ஸோ முடிஞ்சா அது போய் பாருங்க. ஸோ தேர்ட் வந்து அமர் பட்நாயக் எழுதின எடிட்டோரியல். ஸோ அமர் பட்நாயக் எழுதின இந்த எடிட்டோரியல் எதை பத்தி பேசுறாரு, பிக் டெக் கம்பெனிஸ். பிக் டெக் கம்பெனிஸ்னா யாரு, கூகுள், ஃபேஸ்புக், அமேசான், இந்த மாதிரியான கார்பரேட் டிஜிட்டல் ஜெயன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாடர்ன் டேல எப்படி ரெகுலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டினுக்கு ஹீஸ் கிவிங் அ வே ஃபார்வர்ட், ஹவு வி கேன் ரெகுலேட் தம் அப்படின்னு. ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் வி சா அன் எடிட்டோரியல். என்ன எடிட்டோரியல், 91st எடிஷன்ல காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இம்போஸ்ட் 1300 crore ஃபைன் ஆன் கூகுள் அப்படின்னு 91st எடிஷன்ல பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அதுலேயே ஹவு கூகுள் இஸ் மிஸ்யூசிங் இட்ஸ் டாமினன்ட் பொசிஷன் அண்ட் வாட் இஸ் ஃபேர் காம்படிஷன் அண்ட் வாட் இஸ் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஒய் இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபேர் காம்படிஷன் என்ன, எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் தட் பார்ட். ஓகே, ஸோ அதில் போய் பாருங்க, 91st எடிஷனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இந்த எடிட்டோரியல். ஸோ வாட் எவர் வி டிஸ்கஸ், நம்ம 91st எடிஷன்ல என்ன பேசியிருப்போம்னா ஹவு கூகுள் இஸ் மிஸ்யூசிங் இட்ஸ் டாமினன்ட் பொசிஷன் மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம். அந்த எடிட்டோரியல வே ஃபார்வர்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுமா இல்ல. ஸோ அந்த கூகுள் எடிட்டோரியலோட வே ஃபார்வர்ட் தான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஹவு வி கேன் ரெகுலேட் திஸ் பிக் கம்பெனிஸ். நம்ம அதுல கூகுள்னால வர பிரச்சனையை மட்டும் தான் பார்த்தோம், அதை எப்படி சரி பண்ணலாம்னு பார்க்கல. அதோட வே ஃபார்வர்ட் தான் இன்னைக்கு எடிட்டோரியல். ஸோ இன்னைக்கு இந்த எடிட்டோரியல் பாக்குறவங்க 91st எடிஷனை பார்த்துட்டு இதை பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் தி கண்டினியூட்டி. உங்களுக்கு புரியுதா? இப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து நெட்வொர்க் உருவாக்குறோம். நெட்வொர்க் எஃபெக்ட் அதுதான். So Competition Commission of India Act, it was why Competition Commission of India was started to ensure fair competition and prevent antitrust practices and to prevent the misuse of dominant position. ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்ல ஒரு டாமினன்ட் பொசிஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பிறகு அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணி காம்படிஷனை கர்வ் பண்ணி நியூ என்ட்ரன்ஸை அவாய்ட் பண்றாரு. இப்போ கூகுள் மாதிரியான கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, தே காட் தி டாமினன்ட் பொசிஷன். ஏன்னா கூகுள் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த கூகுள் பினாமினன் நடந்த இந்த 10-15 வருஷத்துல டிஜிட்டல் ரியாம்ஸும் வளர்ந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல அவங்களுக்கு ரெகுலேட்டரி ஓவர் செட்டே இல்லை. We didn't have the concept, someone to regulate Google in the last 20 years. So Google மாதிரியான ஒரு company gained the dominant position in the market and created a monopoly with respect to many areas like digital marketing or search engine. So அதே மாதிரி they also bought Android, they bought all the technologies with respect to digital. ஒரு யூடியூப் ஒரு வீடியோஸ்க்கு யூடியூப் இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து சர்ச் இன்ஜினுக்கு கூகுள் இருக்கு, இமெயிலுக்கு ஜிமெயில் இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் ஒரு மோனோபோலியை பிடிச்சி கேப்சர் பண்ணாங்க. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஆண்ட்ராய்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டாமினன்ட் பொசிஷனை பண்ண பிறகு தே ஆர் மிஸ்யூசிங் இட். எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க, தே ஆர் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் ஃபேர் காம்படிஷன், தே ஆர் நாட் அலோவிங் நியூ என்ட்ரன்ஸ் டு என்டர் இன் டு தி மார்க்கெட். அதே மாதிரி தே ஆர் யூசிங் த டாமினன்ட் பொசிஷன் டு ஃபோர்ஸ் தி அதர் கம்பெனிஸ் டு ஃபாலோ திங்ஸ் விச் இஸ் ஃபேவரபிள் டு கூகுள். லைக் நீங்க வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா கூகுளோட ஆப்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு கூகுள் மேப் வேணும்னா நீங்க என்ன ஒரு மேப்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி கூகுள் மேப் தானே பார்ப்பீங்க, ஏன்னா அது ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. எதனால ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு, என்னோட ஆண்ட்ராய்டை நீ பயன்படுத்துறேன்னா இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் நீ மொபைல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு கூகுள் சொல்லிடுறாங்க. ஸோ கூகுளோட ஆண்ட்ராய்டை பயன்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு இன்ஸ்டால் தீஸ் ஆப்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கூகுள் இஸ் புஷிங் த்ரூ. நாளைக்கு நான் இப்போ ஆதில் மேப்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிச்சா என்னோட மேப்ஸை நீங்க எல்லாம் பார்ப்பீங்களா? கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டீங்க. ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு புரியுதா?
ஏன்னா கூகுள் மேப்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ இதுதான் மிஸ்யூசிங் ஆஃப் தி டாமினன்ட் பொசிஷன் அண்ட் நாட் அலோவிங் தி நியூ என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி வந்து காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து 2002ல பாஸ் பண்ணுது. அப்போ வந்து டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லை. ஸோ அப்போ டிஜிட்டல்னாலே எதுவுமே இல்லை. அப்போ வந்து இமெயில் அனுப்புனாலே அவங்க பெரிய பணக்காரங்க, அந்த மாதிரி ஒரு டைம் தான். பணக்காரங்க மட்டும் தான் இமெயில் ஐடியா வச்சிருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த ஆக்ட்ல கண்டிப்பா டிஜிட்டல் ரெகுலேஷன் பத்தி இருக்காது. இந்த கூகுளால எப்படி இந்த டாமினன்ட் பொசிஷன் ரீச் பண்ண முடியுது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி நெட்வொர்க் எஃபெக்ட். நெட்வொர்க் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன? இப்போ கூகுள், ஃபேஸ்புக்லாம் என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா தே ஆர் கிரியேட்டிங் அ நெட்வொர்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேட்டா, நெட்வொர்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூசர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் வச்சு ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணுது, இன்ஸ்டாவும் யூசர்ஸ் வச்சு ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணுது. அது மூலமா தே ஆர் ஏபிள் டு செல் வாட் எவர் தே வாண்ட். அது மூலமா தே ஆர் கெட்டிங் டேட்டா, தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் தி பேட்டர்ன், அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருளை விற்க முடியுது. அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேட்டா. கூகுள் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா தே கிரியேட்டட் நெட்வொர்க் வித் டேட்டா. மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் யூசிங் கூகுள் த்ரூ இந்த கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்ல அவங்களோட அந்த சர்ச் டேட்டாவே வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் ரிசோர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணி தே ஆர் கெட்டிங் திஸ் டாமினன்ட் பொசிஷன். ஸோ காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட எய்மே என்னதுன்னா யாரையுமே இந்த மாதிரி ஒரு மோனோபோலிக்கு போக விடாம தடுக்கிறது தான். ஆனா கூகுளோட மாடல்ல கூகுள் ரைஸ் பண்ணதை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு லீகலா இதுல ப்ரொவிஷன்ஸே இல்லை. ஸோ அதனாலேயே கூகுள் மாதிரியான கம்பெனி ரோஸ் நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா அண்ட் தி என்டையர் வேர்ல்ட். அப்படி ஒரு ப்ரொவிஷனே இல்லை. ஸோ அதனால தான் தேர் மார்க்கெட் டாமினன்ஸ் இன்க்ரீஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியலி. ஏன்னா அதை ரெகுலேட் பண்றதுக்கான ஒரு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கே இல்லை எங்கேயுமே. அதை ரியலைஸ் பண்ணிட்டு தான் யூரோப்பியன் யூனியன், யூஎஸ்ஏ, ஆஸ்திரேலியா என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க? தே பிராட் டிஜிட்டல் ஆக்ட். அவங்களோட எல்லா ஊர்லயுமே அவங்களோட வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஆக்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. நோ இட் இஸ் டைம் ஃபார் இந்தியா டு பிரிங் இட்ஸ் ஓன் டிஜிட்டல் ஆக்ட் டு ரெகுலேட் தீஸ் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ காம்படிஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2022. ஸோ நம்ம மான்சூன் செஷன்ல இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் லோக்சபா அண்ட் இட் வாஸ் பாஸ். நவ் இட் வாஸ் பாஸ் இன் ராஜ்யசபான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ காம்படிஷன் கமிஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2022 கொண்டு வரும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணிருக்கலாம் ஆனா பண்ணலையே அப்படிங்கறதான் இவர் வருத்தப்படுறாரு. ஸோ இந்த ஆக்ட்ல வந்து என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் நாட் நான் இந்த ஆக்ட் நான் டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. தே ஆர் ஜஸ்ட் இன்க்ரீசிங் நியூமெரிக்கலி நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் டு பி ரெகுலேட்டட் 2000ல இருந்து 5000 அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் டெக்னிக்கலா பண்றாங்களே தவிர இட்ஸ் நாட் இன் தி லாங் ரன் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பெனால்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹூ வில் கம் அண்டர் தி ரெகுலேஷன்ஸ்ல நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் வச்சு இருக்குல்ல அதை வந்து வைடன் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல் மெக்கானிசம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்களே தவிர இந்த மாடர்ன் டேல இந்த மாதிரி டெக் ஜெயின்ஸை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு தேவைப்படுற ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே கொண்டு வரல. ஸோ நீங்க காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அமெண்ட் பண்ணுங்க பை இன்கார்பரேட்டிங் தி யூஎஸ்ஏ, யூரோப்பியன் யூனியன் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா மாடல் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாரு. ஓகே, இவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா இப்போ ராஜ்யசபால அந்த ஆக்டை கொண்டு வரும்போது அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட்ஸை கொண்டு வந்து பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் அது நடக்காது. ஸோ ஃபியூச்சர்ல அது அமெண்ட்மெண்ட்ஸுக்கு அது தேவை. ஸோ வே ஃபார்வர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய இந்த பிக் டெக் கம்பெனிஸை ரெகுலேட் பண்ற ஒரு பில் கொண்டு வரணும்னா அதுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கொண்டு வரணும், ஃபீச்சர்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், எதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்றதுக்கு வேணும், எப்படி ரெகுலேட் பண்ணணுங்கிறது இவர் சொல்லல. ஆனா எதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. நம்பர் 1, we have to regulate the network effect and status quo bias. ஸ்டேட்டஸ் குவோ பயாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ கூகுள் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி நீங்க வந்து ரெகுலேட் பண்றது? இப்போ கூகுளோட மார்க்கெட் டாமினன்ஸ் எப்படி குறைச்சு நாளைக்கு நான் ஆதில் மேப்ஸ் வந்தேன்னா என்ன எப்படி உள்ள அலோவ் பண்றது சொல்லுங்க, நீங்களே வழி சொல்லுங்க. ஸ்டேட்டஸ் குவோவை பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் மேப்ஸ் இஸ் தி டாமினன்ட் பிளேயர். தேர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ். அது நீங்க புதுசா கொண்டு வந்தாலும் மக்கள் திரும்பி கூகுள் இதான் யூஸ் பண்றாங்க. அதான் ஸ்டேட்டஸ் குவோ பயாஸ். இப்போ கூகுள் தான். இப்போ உங்களுக்கு ஆப்லேயே வந்துருச்சு. இப்போ நீங்க வந்து உங்க மொபைல் போன்ல பிளே ஸ்டோர்ல கூகுள் மேப்ஸ் இருக்கு, என்னோட ஆதில் மேப்ஸ் இருக்கு. உங்க மொபைல்ல நீங்க ஆதில் மேப்ஸை இன்ஸ்டால் கூட பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா நாளைக்கு உங்க அவசரத்தில் தேடும் போது உங்க கை தானா வந்து எதுக்கு போகும்? கூகுளுக்கு தான் போகும். நாளைக்கு இந்த கூகுளா ஆதிலான்னு வரும் பார்க்க போகுது, கூகுள் தான்ப்பா சரி, அவங்க வந்து ரொம்ப நாளா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா போவீங்களா? அதான் ஸ்டேட்டஸ் கோ பயாஸ். ஸ்டேட்டஸ் கோல இவங்க வந்து ஒரு டாமினன்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறதுனால மக்கள் எல்லாருக்குமே அதுதான் பெஸ்ட்டுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்கிறதுனாலே யாராலையும் வர முடியல. ஸோ அப்போ நம்ம எதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா கம்பெனி கிரியேட் பண்ண நெட்வொர்க் எஃபெக்ட் த்ரூ டேட்டா அண்ட் யூசர்ஸ். நெட்வொர்க் எஃபெக்ட்ல 2 இருக்குன்னு சொன்னேன். டேட்டா எஃபெக்ட்னால 1, யூசர்ஸ்னால 1. இதை ரெகுலேட் பண்ணணும். இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ பயாஸை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்ட்ரி பேரியர்ஸ் டு தி காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால பிரிங் ex-ante legislation to prevent the market failures and anti. ஸோ ex-ante legislation என்னதுன்னா ex-anteனா ப்ரிவென்டிவ், நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கிறது தான் ex-ante. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கூகுள் வளர்ந்துச்சுல, இந்த மாதிரி நாளைக்கு எந்த ரியாலுமே ஒரு கம்பெனி வளர்ந்துடக்கூடாது. இப்போ அடுத்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0 போறோம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போறோம்ல. அப்படி நாளைக்கு கூகுள் இப்போ ex-anteலயே ஒரு லாவை கொண்டு வந்துருங்க இன் சச் a way that
நாளைக்கு வரக்கூடிய புது டெக்னாலஜிஸ்ல ஒரு கம்பெனி வருது அப்படின்னா அது கூகுள் மாதிரி வளர்ந்துடக்கூடாது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மார்க்கெட் டாமினன்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ஷோர் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ டேக் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் ரெகுலேஷன். கூகுளை விட்டுருங்க, பட் டேக் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னு வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் தான் ஃபியூச்சர்னு வைங்களேன், இல்லை இ வெஹிக்கிள்ஸ் தான் ஃபியூச்சர்னு வைங்களேன். இ வெஹிக்கிள்ஸ் ரியால்ம்ல ஒரு கூகுள் மாதிரியான ஒரு டாமினன்ஸ்ல ஒரு கம்பெனி வந்துடக்கூடாது. ஸோ ஃபியூச்சர் என்னவோ அதுல வராம பாத்துக்கிறது bring an ex-ante legislation. ex-ante legislationனா you have to have a provisions to do the regulation. இப்போ உங்களால வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிலயோ இல்ல நார்மலா வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்கான கன்வென்ஷனல் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயோ உங்களால வந்து ஒரு டாமினன்ட் இப்போ ஏர்லைன்ஸ் நடத்துறீங்க, இதுலலாம் உங்களால ஒரு மோனோபோலி கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி காம்படிஷன் கமிஷன்ல ஆக்ட் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் போய் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றது ex-ante legislation. ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சர்ல யாருமே அந்த மாதிரி போகாம இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ரிவென்ட் தீஸ் டூ திங்ஸ். ரெண்டாவது பிரிடேட்டரி பிரைசிங். பிரிடேட்டரி பிரைசிங் அப்படிங்கிறது யார் பண்றாங்கன்னா அமேசானும் ஃபிளிப்கார்ட்டும் பண்றாங்க. கிரேட் பில்லியன் சேல்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி கிரேட் இந்தியன் சேல்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 சேல்ஸ் நடத்தி பொருளோட விலைகள்லாம் முந்தின வாரம் 100 ரூபாய் ஏற்றி அன்னைக்கு 100 ரூபாய் குறைச்சி வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான பில்லியன் சேல்ஸ்லாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிரிடேட்டரி பிரைசிங். ஸோ வாட் இஸ் பிரிடேட்டரி பிரைசிங்? நான் மார்க்கெட்ல கேப்சர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பொருளை விலையில கம்மியா வித்து உங்க மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்க மார்க்கெட்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு? சின்ன சின்ன பிரிக் அண்ட் மோட்டார் கடைகள் இருக்கு. இப்போ அது எல்லாத்தையும் பிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைன்ல கம்மியா இருந்தா நீங்க எல்லாம் இதை வாங்குவீங்க. ஆன்லைன்ல கம்மியாவும் இருக்கணும், பிளஸ் ரிலேபிள் டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கம்மியாவும் கொடுத்து ரிலேபிள் டெலிவரியும் கொடுத்ததுனால தே கேப்சர்ட் ஆல் தி மார்க்கெட்ஸ். இதனால யார் அஃபெக்ட் ஆனா பிரிக் அண்ட் மோட்டார் ஷாப்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட். ஸோ பிரிடேட்டரி பிரைசிங்கை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு வி நீட் தி மெஷர்ஸ். இப்போ அமேசான்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், இ காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரி மாடல்ல அலௌட் இல்லை, மார்க்கெட் பிளேஸ் மாடல்ல தான் அலௌடுன்னு சொன்னோம். அதை பைஃபர்கேட் பண்றதுக்கு அமேசான் என்ன பண்றாங்க, கிளவுட் டெயில் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிளவுட் டெயில் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரீட்டைலர் கம்பெனி. அந்த ரீட்டைலர் கம்பெனியோட ஓனரா யார் இருக்கா? அமேசான் இருக்காங்க. அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸை அமேசான்ல விற்கிறாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? கிளவுட் டெயில் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அமேசான்ல விற்பாங்க. ஏன்னா அமேசான் டைரக்டா அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை விற்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இன்வென்ட்ரி வச்சு. ஸோ இன்னொரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அது கூட டைப் பண்ணிட்டு அதோட ப்ராடக்ட்ஸை அமேசான் விற்கிறதுனால இன்டைரக்டா இவங்க 2 பேருக்குள்ள நெக்ஸஸ் இருக்கு. அதனால தான் அந்த 25% ரூல் கொண்டு வந்தோம். ஒரு கம்பெனியோட 25% மேல இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் மூலமா விற்கக்கூடாது. இப்போ நான் வந்து 100 மொபைல் ஃபோன் விற்கிறேன் அப்படின்னா அமேசான்ல இருந்து 25 வித்து இருக்கணும், பிளிப்கார்ட்ல இருந்து 25 வித்து இருக்கணும், அப்புறம் டாடா கிளிக்ல இருந்து ஒரு 25 வித்து இருக்கணும். 100மே அமேசான்ல வித்திருக்க கூடாது. அதுதான் வந்து அதோட லாஜிக். ஸோ அப்படி பண்றதுனால இந்த நெக்ஸஸ் வந்து நம்மளால பிரேக் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நடந்து முடிஞ்ச பிறகு லாவை கொண்டு வந்து சரிப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக பிரிங் ex-ante legislation to prevent future predatory pricing அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இது. இட்ஸ் a very important initiative by the government. Open Network for Digital Commerce Platform. இந்த Open Network for Digital Commerce Platform is initiative of which ministry? Prelims question. சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. இ காமர்ஸ்னா காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான், அவ்வளவுதான். இ காமர்ஸ்னா காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரொமோஷன் அவங்களோட தான். இன்டர்னல் ட்ரேட், ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்னல் ட்ரேட். பழைய பேர் தான் வரும், ஏன்னா அதுல படிச்சு பழகிட்டோமா, புது பேரை வந்து மாற மாட்டேங்குது. டிஐபிபினே அது வந்துருது. ஓகே, ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் கீழே இருக்கிற ஒரு இது. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமேசானும் பிளிப்கார்ட் மாதிரியான ஜெயன்ஸ் வந்து they are taking away all the markets. ஸோ இதனால என்ன இன்னொரு சைட்ல என்ன நடக்குன்னா நிறைய சின்ன சின்ன இ காமர்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு. இங்க வந்து பெரிய 2 ஜெயண்ட் இருக்காங்க. இந்த 2 ஜெயண்ட்னால இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கடைகள் எல்லாத்துக்கும் பிசினஸ் போகுது. அதே மாதிரி சின்ன சின்ன இ காமர்ஸ் இந்தியன் கம்பெனி, இப்போ டாடா கிளிக்னு இருக்கு. எத்தனை பேர் டாடா கிளிக் யூஸ் பண்றோம்? ஆர் ஷாப்பிங்க்கு வேற கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கு. மிந்த்ரா இருக்கு, அப்புறம் ஏஜியோ இருக்கா, அஜியோ இருக்கா, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு. என்னதான் அத்தனை கம்பெனிஸ் இருந்தாலும் ஆல் ஆர் ப்ரிஃபரிங் ஒன்லி தீஸ் 2. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த இனிஷியேட்டிவ் மூலமா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா இவங்களுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இது. இது என்னதுன்னா ஓப்பன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி, யூபிஐ மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ வெப்சைட், இட்ஸ் அன் இன்டர்ஃபேஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அமேசான்ல நீங்க ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா யூ ஹேவ் டு நீட் அன் அக்கௌண்ட் இன் அமேசான். பிளிப்கார்ட்ல ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா யூ நீட் அன் அக்கௌண்ட் இன் பிளிப்கார்ட். கிளிக்ல ஒன்று வாங்கணும், மிந்த்ரால ஒன்று வாங்கணும், அஜியோல ஒன்று வாங்கணும்னா எல்லாத்துலயும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுமா? ஸோ இந்த நெட்வொர்க் மூலமா என்ன கிரியேட் பண்றாங்கன்னா இந்த ஓஎன்டிசி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஓஎன்டிசி அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்ஃபேஸை கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணுது, நீங்க அமேசான்ல இருக்கிற இந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சுக்கிட்டே யூ கேன் பை அ ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் கிளிக் த்ரூ திஸ் நெட்வொர்க். யூபிஐ மாதிரி எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் பணம் அனுப்பலாம், யூபிஐ எப்படி வந்ததோ அந்த மாதிரி
இப்போ இன்ட்ரா இ காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ்குள்ள நீங்க ஒரே அக்கௌண்ட்ல இருந்தே வாங்கலாம். ஒன்னொன்னுக்கு தனித்தனி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டியது இல்லை. இப்போ நீங்க அமேசான்ல இருந்துகிட்டே யூ கேன் see the அதர் திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரா இ காமர்ஸ் வெப்சைட் போர்ட்டபிலிட்டிக்காக கவர்மெண்ட் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிட்டே உங்களால இங்கேயும் வாங்க முடியும். இப்போ உங்களோட பிரச்சனை என்ன, எல்லாத்தையும் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டு போறது ஒரு விஷயமா இருக்கு. இது வாங்க முடியும். அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரே வெப்சைட்ல உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா, இப்போ நீங்க இப்போ நீங்க அமேசான்ல அந்த பொருளை தேடுவீங்க, பிளிப்கார்ட்ல அந்த பொருளை தேடுவீங்க, எல்லாத்துலயும் போய் தனித்தனியா தேடி வாங்குறது கஷ்டமா இருக்கிறதுனால பிளிப்கார்ட்ல எதுவோ வாங்கிடுறீங்க. ஒரு இடத்துல நீங்க சர்ச் பண்ணும்போது எல்லா வெப்சைட்ல இருக்கிற பெஸ்ட் டீல்ஸ் வந்துச்சுன்னா, இப்போ நமக்கு அந்த ரூம்ஸ்ல எல்லாம் வருதுல, மேக் மை ட்ரிப்ல எல்லாம், அந்த மாதிரி கோ ஐபிபோ மாதிரி இ காமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கவர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க, விச் இஸ் இன்டர்ஆப்பரபிள் அண்ட் தே ஆர் பிரேக்கிங் தி என்ட்ரி பேரியர்ஸ் ஃபார் ஸ்மால் இ காமர்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஸ்மால் ரீட்டைலர்ஸ். இப்போ அமேசான்ல வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை போய் லிஸ்ட் பண்ணீங்கனாலும் உங்க ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் காட்டாது, கிளவுட் டெய்லோட ப்ராடக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் காட்டும். உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? அவங்கக்கிட்ட யார்கிட்ட நெக்ஸஸ் இருக்கோ அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் காட்டிட்டு நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை நாலாவதா தான் காட்டுது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அந்த என்ட்ரி பேரியரை பிரீச் பண்றதுக்கு தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ். இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மூலமா நீங்க எல்லா இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டையும் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்மால் பிளேயர்ஸ் கேன் கம் இன் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. இது வந்து பைலட் மோட்ல தான் இப்போ லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. 2022 தான் லான்ச் பண்ணாங்க பைலட் மோட்ல. ஸோ இது பைலட் மோட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சுன்னா மேபி இது ஒரு யூபிஐ மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷனும் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுல இருக்க ஒரு ஐடியா. ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வாங்க, ஸோ தட் ப்ரெடேட்டரி பிரைசிங் கேன் பி ரிமூவ்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து செகண்ட். இதை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு ப்ரெடேட்டரி பிரைசிங் இன் அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட் ரெகுலேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு காம்படிஷன் கமிஷன் பவர் இருக்கா, அதுக்கு ஒரு லாவை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் ப்ரிஃபரன்சிங் பண்டிலிங் ஆஃப் சர்வீசஸ் அண்ட் ப்ரீ இன்ஸ்டால்ட் ஆப்ஸ். இதை தான் வந்து 91st எடிஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி கூகுள் வந்து மார்க்கெட் டாமினன்ட் பொசிஷனை மிஸ்யூஸ் பண்ணி பண்றதுக்கு நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஏதோ ஒரு ப்ரொவிஷன் மூலமா இவங்க ஃபைனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் இனிமேல் அதை நடக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு லெஜிஸ்லேஷனை கொண்டு வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கொண்டு வாங்க. இந்த மாதிரி ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு ஆப்ஸ் எல்லாம் நீங்க மேண்டேட்டரியா வைக்கணும். ஆர் இந்த மாதிரி செல்ஃப் ப்ரிஃபரன்சிங் அப்படின்னா என்ன, எந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் எடுத்தாலும் கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸை அதுவே ப்ரிஃபர் வர மாதிரி அது செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களே. ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதுதான் செல்ஃப் ப்ரிஃபரன்சிங் பண்ட்லிங் ஆஃப் ஆப்ஸ். ஸோ அந்த விஷயத்த இப்போ இன்னொன்று, நீங்க கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இமேஜஸ் காட்டும், விக்கிபீடியாவோட பேஜும் காட்டும், சைடில் மேப்பும் காட்டல. இப்போ ஊர் பேர் போட்டிங்கன்னா ஒரு மேப் வரும், அதை கிளிக் பண்ண எந்த மேப் ஓப்பன் ஆகுது? ஏன் ஆதில் மேப்ஸ் ஓப்பன் ஆகல? ஸோ அதான் பிரச்சனை. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து ரெகுலேட் பண்றதுக்கு யூ பிரிங் திஸ். அடுத்ததா இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பாலிசி இஷ்யூ என்னதுன்னா டேட்டா மூவ்மெண்ட் வெர்சஸ் டேட்டா லோக்கலைசேஷன். ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா மூவ்மெண்ட்? ஒரு கண்ட்ரியில உருவாகிற டேட்டா இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும். நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் கூட்ஸ் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் பார்த்தோம்ல, லேண்ட் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்கணும் ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரி, அதான் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சொல்றோம். அதோட அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃப்ளோல தான் நம்ம டேட்டாவை கொண்டு வரும். இந்தியாவில் ஜென்ரேட் ஆகிற டேட்டா பார்டர்ஸ் வழியா ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆகுதா இல்லையா? ஸோ பிக் டெக் கம்பெனிஸ் வாண்ட்ஸ் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா. ஏன்னா தட் வில் என்ஷோர் தி synergy with respect to economy, trade and commerce. பட் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுது? டேட்டா லோக்கலைசேஷன் நார்ம்ஸ். சென்சிட்டிவ் டேட்டாவை நீங்க இந்தியாவிலே சர்வர்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். அதை பத்தி நம்ம இன்னொரு எடிட்டோரியல்ல 1 மணி நேரத்துக்கு பேசியிருக்கேன், பாருங்க. நம்ம டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ சென்சிட்டிவ் டேட்டாவை இந்தியாவில் ஒரு டூப்ளிகேட் சர்வர்ல வைக்கணும், எந்த டேட்டா இந்தியா விட்டு வெளியே போகலாம், எது போகக்கூடாது, அந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் நம்ம கொண்டு வரோம். ஏன்னா நம்மளோட சென்சிட்டிவ் டேட்டா யூஎஸ்ஏல இருக்க சர்வர் போச்சுன்னா நம்ம அதை நாளைக்கு ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு அதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணோம், ஒரு வாட்டி யூஎஸ்ஏல இருந்து வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த டேட்டா அங்க போறதுனால அவங்களோட எக்கனாமியோட பெனிஃபிட்ஸ்க்கு தே ஆர் யூசிங் அவர் டேட்டா அண்ட் ஏர்னிங் த்ரூ திஸ். கூகுள் இஸ் ஏர்னிங் மணி த்ரூ அவர் டேட்டா, பட் தேர் நாட் பேயிங் டாக்ஸ் ஹியர். இதான் இருக்க பிரச்சனை. ஸோ அந்த லோக்கலைசேஷனை கொண்டு வரணும். இந்தியாவிலே ஒரு சர்வர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க, ஸ்டோர் தி பர்சனல் டேட்டா வித் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றது தான் லோக்கலைசேஷன். இப்போ இந்த டேட்டா லோக்கலைசேஷன் வேணுமா, டேட்டா மூவ்மெண்ட் வேணுமா அப்படிங்கிற டிபேட் தான் போயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா? எல்லா இன்டர்நேஷனல் நெகோசியேஷன்ஸ்லயும் இப்போ WTOல கூட இ காமர்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது ஆரம்பிச்சு இதை பத்தி தான் பேசுறாங்க. டிஜிட்டல் ரியல் ரெகுலேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி இதை பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ எதை செலக்ட் பண்ணலான்னு? ஸோ வழக்கம் போல டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எதை வேணும்வாங்க? டேட்டா மூவ்மெண்ட் வேணும்ன்றாங்க. ஏன்னா எல்லா பெரிய கம்பெனிஸும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல தான் இருக்கு. டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்னா எது வேணும்வாங்க? டேட்டா லோக்கலைசேஷன் வேணும்வாங்க. அப்போ இந்தியா எதுக்கு தலைமை தாங்கும்? டேட்டா லொகேஷனுக்கு தலைமை தாங்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வரும்போது இது வந்து உங்க லால வந்து ஒரு ஃபீச்சரா கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரீசெண்டா நம்ம டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்லையும் லா கொண்டு வந்தோம், பட் கொஞ்சம் டைல்யூட்டடா இருந்ததுங்கிற கிரிட்டிசிசமும் பார்த்தோம். டு ப்ரிவென்ட் தி டேட்டா மோனோபோலி. டேட்டா எல்லாமே இப்போ அமெரிக்கால கூகுள் கிட்ட இருக்கு, அதான் டேட்டா மோனோபோலி. ஸோ அதை டைவர்சிஃபை பண்ணணும், டேட்டா லோக்கலைசேஷன் பண்ணாதான் அது முடியும். ப்ரொடெக்ட் தி லோக்கல் கிரானா ஸ்டோர்ஸ். கிரானா ஸ்டோர்ஸ்னா வந்து தெரு முனையில இருக்க கடை. கிரானானா தெருமுனை, அதுதான் வந்து கிரானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிரானா ஸ்டோர்ஸ்னா என்னதுன்னா மளிகை கடை, நம்ம அண்ணாச்சி கடை, அதுதான் வந்து கிரானா ஸ்டோர்ஸ். அண்ணாச்சி கடைன்னு சரவணா ஸ்டோர்ஸ் சொல்லல,
நீங்க வந்து அவரை நினைக்காதீங்க. நான் சொல்றது நார்மல் கிரானா ஸ்டோர்ஸ். ஸோ இந்த கிரானா ஸ்டோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கூகுள் இந்த மாதிரி அமேசான் இ காமர்ஸ்லாம் வந்த பிறகு தி ஆர் டேக்கிங் அவே தி மார்க்கெட். தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த நம்ம என்ன பார்க்குறோம், யூரோப்பியன் யூனியன்ல, யூஎஸ்ஏல, ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து லா எல்லாமே ஃப்ரீ மார்க்கெட் காம்படிஷனை என்ஷோர் பண்ற மாதிரியான ஒரு லாவை தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி மார்க்கெட் ஷுட் பி ஃப்ரீ, எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லாவை நம்ம இந்தியா கூட்டு வந்து அது சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்தியாவில தான் இந்த மாதிரி கடைகள் இருக்கு, அமெரிக்காவில் அந்த மாதிரி கடைகள் இருக்கானா இல்லை. ஸோ அப்போ இந்தியாவில் நீங்க டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லாஸை கொண்டு வரும்போது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. லைக் யூ டிட் ஃபார் பாரத் நாம்ஸ், BS1 BS2 நாம்ஸ்ல என்ன பண்ணும், காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இந்தியாவில் BS1 BS2 பண்ணும். அப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாம நீங்க வந்து நம்ம கிரானா ஸ்டோர்ஸ் இங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நீங்க கிரானாவையும் கூகுளையும் ஈக்குவல் காம்படிஷன் சொல்ல முடியாது, கிரானாவையும் அமேசானையும். ஸோ இவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரையாரிட்டி வர மாதிரியான டிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் லாஸ் நமக்கு தேவை. ஸோ அப்படி லா ஒன்று கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி they are telling. ஸோ அதே மாதிரி we have to ensure opportunities to MSMEs and startups compared to the big companies. ஸோ இந்த மாதிரியான லோக்கலைஸ்ட் லாவை கொண்டு வரணும். ஸோ இந்தியா நீட் a new ex-ante based framework. இது ex-anteனா இது எல்லாமே ப்ரிவென்டிவா, இனிமேல் அந்த மாதிரி யாருமே போகாத மாதிரி ஒரு லாவை கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் they are telling. So India needs to bring new ex-ante based framework that promotes competition by ensuring a level playing field for big, small, old and new. பிக் கம்பெனியா இருக்கட்டும், ஸ்மால் கம்பெனியா இருக்கட்டும், ஓல்டு கம்பெனியா இருக்கட்டும், நியூ கம்பெனியா இருக்கட்டும், எல்லாரையுமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு. ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் வேற, லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வேற. ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட்னா எல்லாருக்கும் ஒரே லாவை கொண்டு வருது. லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட்னா என்ன, ஈக்விட்டி பிரின்சிபல்ல வரும். கம்மியா இருக்க அப்ரஸ்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு அட்வான்டேஜும், ப்ரிவிலேஜ்டு பீப்புளுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் உருவாக்குறது தான் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு. ஸோ அப்படி லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டுங்கிற வேர்டு தான் யூஸ் பண்றோம். ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது இவங்களோட லாஸ். ஸோ இந்த ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் கேனாட் பி ரெப்ளிகேட்டட் ஹியர் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றோம். அதனால தான் இந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற இந்த வேர்டை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து வே ஃபார்வர்ட். ஸோ இந்த பிக் டெக் கம்பெனிஸை எப்படி ரெகுலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வே ஃபார்வர்ட் தான் இவர் பட்நாயக் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஐடி ரூல்ஸ் வந்து எந்த எடிட்டோரியல் இருக்கு? ஸோ நம்ம வந்து ஐடி ரூல்ஸ் ஃபார் சோஷியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னு 3 ஸ்டேஜ் ரெகுலேஷன் நார்ம்ஸ் பத்தி 92nd எடிஷன்ல பேசியிருக்கோம். டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் பத்தி 95th எடிஷன்ல பேசியிருக்கோம். இது எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு. இதான் நெட்வொர்க் எஃபெக்ட். So the rise of rural manufacturing. So rural manufacturing என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பத்தி இஸ் ரைட்டிங். ஸோ வாட் இஸ் தி ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் திஸ் எடிட்டோரியல்? ஸோ இவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா, இந்தியாவில் ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல வர மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இட் இஸ் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் பிக் சிட்டிஸ். ஸோ இங்க ரூரல் அப்படிங்கிறது அவர் மீன் பண்றது ஸ்மால் டவுன்ஸ் தான். ஓகே, பிக் சிட்டிஸ்ல இருந்து இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்மால் டவுன். ஸோ வாட் இஸ் அ ஸ்மால் டவுன்? இட் இஸ் அ பாஸ்ட் வில்லேஜ் தானே. ஒரு பாஸ்ட் வில்லேஜ் தான் இப்போ ஸ்மால் டவுனா இருக்கு. ஒரு வில்லேஜ் தான் வளர்ந்து ஸ்மால் டவுன் ஆகும், ஸ்மால் டவுன் தான் வளர்ந்து ஒரு நார்மல் டவுன் ஆகி அப்புறம் ஒரு லார்ஜ் டவுன் ஆகி சிட்டி ஆகி மெட்ரோபாலிட்டனா ஆகுது. ஸோ பிக் சிட்டிஸ்ல இருந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி ஷிஃப்டிங் டு ஸ்மால் டவுன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ரெண்ட். இந்த ட்ரெண்ட்னால உடைய ரீசன்ஸ் என்ன, இந்த ட்ரெண்டோடைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, இதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றாரு. ஸோ GS1 லொகேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு டைரக்ட் டாபிக் இருக்கு ஜியோகிராஃபி. ஸோ அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் கேட்கலாம், ஜென்ரிக்காகவும் கேட்கலாம். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இட் இஸ் டாபிக். அண்ட் GS3ல யூஸ்வலி ஃபார் எக்கனாமி. இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது 1ல தான் வருது, அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். 3ல வரதோட 3ல இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி தான் வரும். இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் ஜென்ரல் இட் இஸ் கமிங் இன் GS1. ஆனால் நான் எழுதல, அதான் வாயில சொல்லிட்டேன். ஷிஃப்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரம் பிகர் சிட்டிஸ் டு ஸ்மாலர் டவுன்ஸ் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸ். ஸோ இதனால் என்ன ஒரு நல்லது நடக்குது? We need a balanced regional development. ஸோ இதனால் நல்லது தான். அதனால பேலன்ஸ் ரீஜன் எல்லா டெவலப்மெண்ட் சென்னையிலையும் திருச்சியிலையும் கோவையிலையும் மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் கோயிங் டு அதர் ஏரியாஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்மளால என்ஷோர் பண்ண முடியுது. ஹியூஜ் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உருவாக்குது. அண்ட் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர். நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நம்மளோட பப்ளிக் பாலிசி அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும்? யூ ஹேவ் டு ஷிஃப்ட் தி லேபர் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் டு அதர் ஏரியாஸ். ஏன்னா லேபர் ஃபோர்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஓவர் பாப்புலேட்டட். ஸோ அந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஏன்னா நான் அக்ரிகல்ச்சரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது கிரியேட் பண்ண போகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். பேலன்ஸ் ரீஜனல் growth, இன்க்ளூசிவ் growth என்ஷோர் பண்ணுது. ஸோ வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து 2012 இப்போ ஒரு ஸ்டடி பண்றாங்க. அதுல என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபார்மல் செக்டர் ஜாப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அர்பன் ஏரியால இருந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபார்மல் செக்டர் ஜாப்ஸ் எல்லாம் அர்பன் ஏரியா டு ரூரல் லொகேஷன் ஷிஃப்ட் ஆகுது. இன்ஃபார்மல் ஜாப்ஸ் எல்லாம் ஸ்லோவா. ஸோ பொதுவாக ஃபார்மல் ஜாப்ஸ் இஸ் மோர் இன் அர்பன் ஏரியா, இன்ஃபார்மல் ஜாப் இஸ் மோர் இன் ரூரல் ஏரியா. கரெக்டா? பிகாஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்.
இப்போ என்ன ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, இது மாறி ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு வருதுன்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர இட் இஸ் ஓவர் டேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லல. ஸ்டில் தே ஆர் ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஃபார்மல் ஜாப், ஸ்டில் தே ஆர் ஹேவிங் தி லோவஸ்ட் ஃபார்மல் ஜாப். பட் ஸ்லோவா அந்த ட்ரெண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கிற ஃபார்மல் ஜாப்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது, ரூரல் ஏரியாவோட ஃபார்மல் ஜாப்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாகுது. இங்க இருக்கிற இன்ஃபார்மல் ஜாப்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது, இங்க இருக்க இன்ஃபார்மல் ஜாப்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாகுது. அப்படிங்கிற இந்த ட்ரெண்ட் வந்து they are mentioning according to World Bank. இந்த ட்ரெண்டை பத்தி தான் they are discussing in this editorial. ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரெண்டே வந்து நீங்க எங்கேயாவது ஆன்சர் ரைட்டிங்ல கோட் பண்ணும்போது எழுதலாம். ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பத்தி கோட் பண்ணும்போதும் அக்கார்டிங் டு வேர்ல்ட் பேங்க் ஸ்டடி அப்படின்னு கூட போடலாம். ஸோ ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 2019. ஸோ ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி யார் பண்ற சர்வே? ஹூ இஸ் டூயிங் திஸ் ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி? யார் பண்றா? என்எஸ்எஸ்ஓ தான் பண்றாங்க. இப்போ என்எஸ்ஓ பண்ணுது, அப்போஸ் பேரை மாத்திட்டாங்க. என்எஸ்ஓ தான் ஆனுவல், இதுதான் ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி தானே எம்சி 21 டேட்டா பேஸ்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்சஸ் இன் ஜிடிபி கால்குலேஷன்ல பார்த்தோம். ஸோ ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டன் பை என்எஸ்எஸ்ஓ. அது ஜிடிபி கால்குலேஷன்ல தான் எம்சிஏ 21 ரீப்ளேஸ் பண்ணும். தட் டசன்ட் மீன் தட் ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் நாட் பீங் ஹெல்ட். இட் இஸ் ஸ்டில் பீங் டன் ஃபார் டு நோ அபவுட் தி டேட்டா ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உடைய டேட்டா படி 42% ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ், 62% ஆஃப் தி கேபிட்டல், ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல்னா பில்டிங்கு, சேரு, இந்த டிவி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அண்ட் ஜிடிபி, மேனுஃபேக்சரிங் ஜிவிஏல 50%, நாட் தி என்டையர் ஜிடிபியில 50%. மேனுஃபேக்சரிங் ஜிடிபியில 50% இஸ் இன் ரூரல் ஏரியா. புரிஞ்சுச்சா? அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல 44% ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், இது எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் சம்மந்தப்பட்டது. மேனுஃபேக்சரிங்கோட 44% ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், மேனுஃபேக்சரிங்கோட 50% ஆஃப் ஜிடிபி, மேனுஃபேக்சரிங்ல இருக்கு 62% ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் 42% ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ் வந்து ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கு அப்படின்னு ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுது. ஸோ இது மூலமா we can understand the shift. ஸோ இன்னொரு இதில் நீங்க என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்தியாவுடைய ரூரல் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ? 65, அர்பன் பாப்புலேஷன் 35, கரெக்டா? ஸோ 35%, 65% ஆஃப் தி பீப்புள் இருக்க ஏரியாவில் 42% ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இருக்கு. அப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் தி 58% ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லொக்கேட்டட் இன் 35% ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வாழ்ற அர்பன் ஏரியா. ஸோ இது ரூரல் பாப்புலேஷன், இது அர்பன் பாப்புலேஷன். நான் பாப்புலேஷன் வச்சு சொல்றேன். இதெல்லாம் ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இது யூ கேன் யூஸ் திஸ் டேட்டா சம்வேர் வேர் எவர் இட் இஸ் ரெலவென்ட் அப்படிங்கிறது. ஹவு த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு. இந்த ஃபேக்டரிஸ் டேட்டா மட்டுமாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சும்மா எங்கேயாவது தேவைப்படும். இந்தியாவிலே அதிகமான ஃபேக்டரிஸ் எங்க இருக்கு? எந்த ஸ்டேட்ல? தமிழ்நாட்டில். இப்போதான் குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படித்தேன். இந்தியாவிலே அதிகமான ஃபேக்டரிஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, எதெல்லாம் தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட், எதெல்லாம் தமிழ்நாடு செகண்ட், எதெல்லாம் தமிழ்நாடு தேர்டுன்னு. நானும் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லாம் பார்க்குறேன். நம்ம 12th புக்கில் இருக்கிற அந்த டேட்டாலேருந்து தான் கொஸ்டின் வருது. அது அப்டேட்டட் வெர்ஷன் கூட இல்லை, அந்த டேட்டாலாம் மாறிடுச்சு, அப்டேட் ஆயிடுச்சு, புது டேட்டாலாம் வந்துருச்சு. ஆனாலும் அந்த புக்கில் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கோ அதுல இருந்து மட்டும் தான் கேட்போம் அப்படின்னு இருப்பது தான் டிஎன்பிஎஸ்சி. அதனால தான் வந்து நல்ல மனுஷன், உங்களுக்கு புரியும். நம்மளை வந்து ஆனா கேலண்டர்ல வந்து ஏமாத்திட்டாங்க. அந்த கேலண்டருக்கு ஒரு மேனுவல் கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி. அடுத்த வருஷம் வந்து எக்ஸாமே இல்லையா, அதுல ஒண்ணும் இல்லை, கீழே போடு. அந்த சுந்தரராஜன் காமெடி ஒன்று வரும்ல, பேப்பர் எடுத்து கொடுத்து டிஎன்பிஎஸ்சி கிவிங் ஆனுவல் கேலண்டரா, ஒண்ணுமே இல்லாத கேலண்டர். ஏன்னா இந்த வருஷமே எல்லாத்துக்கும் என்ன 7,000 4,000 எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேகன்சிஸ்ல வந்துருச்சுல. ஸோ அதனாலே ஸோ வை தி ஷிஃப்ட் இஸ் ஹேப்பனிங்? தேர் இஸ் அ லேபர் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் அர்பன் ஏரியா டு ரூரல் ஏரியா. அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா 3 ரீசன் சொல்றாரு. ஒன்று வந்து ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ், இன்னொன்று வந்து காஸ்ட், இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்னு 3 காஸ்ட் சொல்றாரு. எதனால இந்த ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு? ஸோ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாயிட்டு வருது, மெஷினரிஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஸோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதிகமானதால we are investing a lot in machinery. ஸோ மோர் மெஷினரிஸ் ஆர் கம்மிங். இதுக்கு முன்னாடி இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட இப்போ கொஞ்சம் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படலாம். அர்பன் ஏரியாஸ்ல நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்ரெடி கன்ஜஸ்டட், ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் வெரி லெஸ். அதை இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் KingMakers IAS அகாடமி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு என்னால் முடியுமா? முடியாது, மேலதான் கட்டணும். அதுக்கும் ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் அலௌட் இல்லை. பக்கத்துல அவரும் வீடு தர மாட்டாரு, இவரும் வீடு தர மாட்டாரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா இதுவே வந்து இது சுத்தி காலி இடமா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணிருக்கலாம், அந்த இடத்த வாங்கி இன்னும் 4 பில்டிங் கட்டிருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி திங். ஸோ ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸை வந்து தடுக்குது. ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஸ்டாப்பிங் தி எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஏன்னா லேண்ட் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ லேண்ட் அவைலபிலிட்டி ரூரல் ஏரியால அதிகமா வேக்கண்டா இருக்கிறதுனால அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேண்ட்னால ஷிஃப்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். செகண்ட் ரீசன் லேபர்.
லேண்டோட காஸ்ட்டும் கம்மியா இருக்கு, லேபரோட காஸ்ட்டும் ரூரல் ஏரியால கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால ஒரு லேண்டை வாங்கி நான் பில்டிங் கட்டுறேன் அப்படின்னா ரூரல் ஏரியால சீப்பரா இருக்க போகுது. ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஆஃப் தி குட் இஸ் கோயிங் டு கம் டவுன் இஃப் லேண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் இஸ் லோயர். அதனால இந்த மாடர்ன் டே போஸ்ட் எல்பிஜி எரால டு பி காம்படிட்டிவ் ஐ நீட் டு செல் தி குட் அட் தி லெஸ் பிரைஸ். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால எங்க என்னால லெஸ் பிரைஸ் குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கிற ரூரல் ஏரியால அந்த இண்டஸ்ட்ரி நடத்தும் போது லேண்ட் காஸ்ட்டும் குறைஞ்சிச்சு, லேபர் காஸ்ட்டும் குறைஞ்சிச்சு, ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட்டும் குறையுது, மை குட்ஸ் வில் பி காம்படிட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால the shift is happening. So profitability and competitiveness is increasing in the rural area. So இது வந்து production cost differentials அப்படின்னு சொல்றாங்க. மூணாவது கேபிட்டல் ரீஸ்ட்ரக்சரிங். இது வந்து அகைன் கேபிட்டலிசம் இஸ் சோஷியலிசம் அப்ரோச்ல வர விஷயங்கள். ஸோ லார்ஜ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து தே வாண்ட் டு டேக் அவே தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வித் தெம்செல்ஸ் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியோட கண்ட்ரோல் எம்ப்ளாயிஸ் கையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது லேபர் மூவ்மெண்ட். இண்டஸ்ட்ரீஸோட கண்ட்ரோல் கேபிட்டலிஸ்ட் கையில தான் இருக்குன்னு சொல்றது கேபிட்டலிசம். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த வார்ல மோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நவ் தேர் ஷிஃப்டிங் இன் தி ரூரல் ஏரியா அப்படிங்கிற இந்த ஆர்குமெண்ட் ஏன் அப்படின்னா ரூரல் ஏரியால கொஞ்சம் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இப்போ நான் புதுசா இன்னொரு இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயர்ஸ்குள்ள ஒரு யூனியன் ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. யூனியன் wouldn't have been started, it will be in the nascent stage. ஆல்ரெடி இருக்கிற சிட்டியில இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில இட் இஸ் என்ட்ரன்ஸ்டு, ஸ்ட்ராங் யூனியனிசம் இருக்கு. ஸோ எனக்கு இந்த லேபர் ஃபிளெக்சிபிள் லேபர்லாம் வேணும்னா நான் ரூரல் ஏரியாவுக்கு வச்சுட்டேன்னா அங்கே யூனியன் இல்லை, சீப் லேபர் எனக்கு கிடைக்குது. அது மாதிரி வந்து லெஸ் ஸ்கில்டாகவும் இருக்கு. லெஸ் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் வில் பி இன்செக்யூர். ஸோ லெஸ் ஸ்கில்டு லேபருக்கு நான் ஸ்கில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வி கேன் கெயின் தேர் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் திஸ் கம்பெனி கேன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மார்க்சிஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த இதுதான் வந்து மார்க்சிஸ்ட் ஜியோகிராஃபர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு வந்து எடிட்டோரியல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. பட் நமக்கு அந்த மார்க்சிஸ்ட் ஜியோகிராஃபி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு வேணாம். நம்ம வந்து வில் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஜிஎஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல நம்ம ஐடியாலஜிஸ் எதுவுமே கொண்டு வர வேணாம். எஸ்எஸ்ல எழுதலாம், எத்திக்ஸ்ல எழுதுங்க, பட் 1 to 3 எழுத வேணாம். ஸோ லெஸ் ஸ்கில்டு லெஸ் யூனியனைஸ் லேபர் இஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் லார்ஜ் கம்பெனிஸ். ஸோ தட் இஸ் அவைலபிள் இன் ரூரல் ஏரியா. ஸோ லேண்ட் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் தான் காரணமா இருக்கு. நோட் பண்ண முடியுதா? இந்த மூணுதோட காரணத்தினால தான் வி ஆர் ஷிஃப்டிங் தி ரூரல் ஏரியா டு அர்பன் ஏரியா. பட் இப்படி ஆகிறதுனால என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வருது? இன்க்ரீஸ் தி கேபிட்டல் காஸ்ட். ஸோ இன்னொரு டேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா ரூரல் ஏரியா அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் 30% ஆஃப் தி ரெண்ட்ஸ். வாடகை கட்டுறோம்ல லேண்டுக்கு, அந்த ரெண்டோடைய காஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 70% ஆஃப் தி ரெண்ட் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா எவ்வளவு ரெண்ட் கட்டுறாங்கன்னு அந்த டோட்டல் எடுத்துக்கிறோம். 70% ஆஃப் தி ரெண்ட் இஸ் பெய்ட் இன் தி அர்பன் ஏரியா அண்ட் 30% ஆஃப் தி ரெண்ட் தான் பெய்ட் இன் ரூரல் ஏரியா. ஏன்னா லேண்ட் இஸ் சீப்பர் இன் தி ரூரல் ஏரியா. புரிஞ்சுச்சா? ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்க, நீங்க பாரோ பண்ற கேபிட்டல் இஸ் காஸ்ட்லியர் இன் தி ரூரல் ஏரியா தேன் இன் அர்பன் ஏரியா. அர்பன் ஏரியால தான் கேபிட்டலுக்கான டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால நிறைய பேங்க்ஸ் வந்துருச்சு. நிறைய பேங்க்ஸுக்குள்ள நிறைய காம்படிஷன் இருக்கிறதுனால தே ஆர் கிவிங் தி கேபிட்டல் அட் அ காம்படிட்டிவ் பிரைஸ் அட் தி லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். ரூரல் ஏரியால பினான்சியல் இன்க்ளூஷனும் இல்லை, பேங்கிங்கும் இல்லை, அங்க காம்படிஷன் ஃபார் கேபிட்டலே இல்லை. அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி த கேபிட்டல் காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை. ஏன்னா ரூரல் ஏரியால உங்களுக்கு 100 ஒரு லோன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பேங்க் இருக்கு. அர்பன் ஏரியால ஒரு பேங்க் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 100 பேருக்கு லோன் கொடுக்க முடியும். ஆனா ரூரல் ஏரியால உங்கள்கிட்ட லோன் வாங்குறதுக்கு 100 பேர் இருப்பாங்களா? 30 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஸோ 30 பேர்ட்டு அதிக லாபம் வாங்கணும்னா யூ ஹேவ் டு செல் இட் அட் தி ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ஸோ கேபிட்டல் காஸ்ட் இன் தி ரூரல் ஏரியா இஸ் ஹையர். ஸோ அந்த கேபிட்டல் காஸ்ட் அதிகமாகிறதுனால என்னதான் வந்து உங்களுக்கு லேண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் வந்து காசை மிச்சப்படுத்தி கொடுத்தாலும் கேபிட்டல் காஸ்ட் அதிகமானதுனால திஸ் அட்வான்டேஜ் இஸ் கோயிங் டு கம் டவுன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்டா வந்து தேர் டெல்லிங். ஸோ இந்த கேபிட்டல் காஸ்ட் இன் ரூரல் ஏரியாவை நம்ம குறைக்கணும் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா இது நல்ல விஷயம் தான். நீங்க ரூரல் ஏரியாவுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் போறது நல்லதானா? நல்லதுதான். இந்த நல்ல விஷயத்தை நம்ம என்ஷோர் பண்ணணும்னா இதை நம்ம என்ஷோர் பண்ணணும். ஸோ கேபிட்டல் காஸ்ட். இன்னொன்று லெஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேபர்ஸ். நம்ம ரூரல் ஏரியாவில் லெஸ் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் இருக்காங்க, ஆனா ஃபியூச்சருக்கு அது சரிப்பட்டு வருமானம் வராது. ஃபியூச்சரோட டெக்னாலஜி என்ன? இண்டஸ்ட்ரி 4.0. இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல எம்எஸ்எம்இ இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நீத்தி ஆயோக் வந்து சொல்லுது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல எம்எஸ்எம்இ இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னா எம்எஸ்எம்இஸ்லாம் எங்க இருக்கு? ரூரல் ஏரியா ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்றீங்க. அங்க அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் வச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல ஸ்கில்லா இருக்கிற லேபர் ஃபோர்ஸ் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கணும்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் ஷுட் கோ டு ரூரல் ஏரியா. So that is one important thing. So take the skills and education in the rural area. அப்படிங்கிறது தான் ஃபைனலாக they are telling. A more educated and skilled rural workforce should be established in rural area so that on the comparative advantages of wages and higher reliability and productivity can play a synergy. So rural ஏரியாவுக்கு கேபிட்டல் காஸ்ட்டை குறைக்கணும், ஸ்கில் ஆஃப் தி ரூரல் ஏரியாவை அதிகப்படுத்திட்டாலே நம்மளால பேலன்ஸ்டு ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி வந்து இந்த கொஸ்டின் இதை பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷனல்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்தது, 10 மார்க் கொஸ்டின் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்.
how will small cities will play a role in the development journey of India? What is the role of small cities in India's development journey? இதுதான் ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷனல்ல பேப்பர் 2ல வந்த கொஸ்டின். ஸோ இது ஜிஎஸ்பி கேட்கலாம்ல, உங்களுக்கு புரியுதா? ஸ்மால் சிட்டிஸ்னால எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் வரப்போகுது, வாட் இஸ் த ரோல் இட்ஸ் கோயிங் டு பி. ஸோ அந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ல இஃப் தேர் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆல்சோ யூ கேன் ரைட் திஸ். இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஆப்ஷனல்ல கேட்கப்படுற கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஜிஎஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நிறைய டைம்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனல், ஜியோகிராஃபி கன்வென்ஷனல் ஆப்ஷன்ஸ் தான் அது பாசிபிள். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், ஜியோகிராஃபி, சோஷியாலஜி இதெல்லாம் தானே உங்களுக்கு ஜிஎஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஜிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனல்ஸ்ல கேட்கப்படுற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாட்டி ஜிஎஸ்ல வரும். ஸோ அதனால ஆப்ஷனல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தா யூ வில் கெட் an ஐடியா ஆஃப் வாட் ஃப்ரம் விச் ஏரியா கேன் கெட் தி கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ GS3ல GS1ல ஜியோகிராஃபி ஏரியாஸ்லாம் பேப்பர் 2 ஆஃப் தி ஜியோகிராஃபில உங்களுக்கு கிடைக்கும். பேப்பர் 2 ஆஃப் சோஷியாலஜி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இஷ்யூஸோட ஒரு அவுட்லுக் கிடைக்கும். நான் போயிட்டு ஆப்ஷனல் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அது படிங்கன்னு சொல்லலை. நீங்க தெய்வங்களா முதல்ல இந்த ஜிஎஸ் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணலாம். பட் நான் ஒரு இன்சைட்ஸ் தரேன், உங்களுக்கு புரியுதா? வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியில என்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு நீங்க யோசிப்பீங்க. புதுசா என்ன கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரும்போது மேபி ஹிஸ்டரி ஆப்ஷனல் கிட்ட இருந்து வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியில என்னென்ன கொஸ்டின் வந்திருக்குன்னு எடுத்து பார்க்கலாம் சும்மா. உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ கேட்டாங்கல்ல சோஷியாலஜி லெவல் கொஸ்டின் ஒன்று GS1ல கேட்டாங்க. செக்ட் இன் தி காஸ்ட், ரீஜியன் அண்ட் ரிலிஜியன், கரெக்டா? இதானே கேட்டாங்க. ஸோ அது வந்து சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல்ஸ் கேட்குற கேள்வி. ஸோ அந்த கொஸ்டினே ஒரு டைகாட்டமியா இருக்கு, எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங். லாஸ்ட் எடிட்டோரியல் நான் இமேஜே போடலையா? ஓ மை காட். ஸோ லாஸ்ட் எடிட்டோரியல் வந்து இட்ஸ் பில்டிங் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் கலெக்டிவ்லி. ஸோ வில் வைண்ட் அப் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். GS1ல அர்பனைசேஷன், GS3ல கன்சர்வேஷன். ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி லாங் டேர்ம் எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் இந்தியா. So according to Paris Agreement, every country should submit their long-term low energy pathway. So on the low emission pathway na unga ஊர்ல நீங்க மிட்டிகேஷன் பண்றதுக்கு என்ன ரோட் மேப் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ரோட் மேப்பை சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ அந்த சப்மிஷன் பண்றதுக்கு கடைசி நாளா COP 26 இருந்தது. COP 26ல நிறைய பேர் சப்மிட் பண்ணல. சரி, COP 27 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. COP 27ல 60 கண்ட்ரி தான் பண்ணியிருக்கு. அந்த 60 கண்ட்ரில இந்தியாவும் ஒரு கண்ட்ரி. ஸோ மொத்தம் 60 கண்ட்ரி தே ஹவ் சப்மிட்டட் தேர் பாத்வே அண்ட் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ சப்மிட்டட். நம்ம COP 27ல தான் சப்மிட் பண்ணோம். ஸோ இந்தியாவுடைய லாங் டேர்ம் லோ எமிஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ரிலேட்டட் டு அஃபேர்ஸ் ஆஃப் எந்த COP அப்படின்னு கேட்கலாம், இல்லை எந்த அக்ரிமெண்ட். இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, அண்ட் எந்த COPல இந்தியா சப்மிட் பண்ணுச்சுன்னா 27ல இந்தியா சப்மிட் பண்ணுச்சு. ஸோ இந்த கிளாரிட்டி பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வேணும். ஸோ இந்தியா வந்து லோ எமிஷனா ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் தி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பாத்வே வந்து 6-pronged ஸ்ட்ராட்டஜியை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 6 ஏரியாவை நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு இந்தியா சொல்லுது. ஸோ அந்த 6 ஏரியா என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரீன் ஹைட்ரோஜன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி தான். எனர்ஜியோட டைவர்சிஃபிகேஷன் தான் நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்றோம். எனர்ஜி டைவர்சிஃபிகேஷன்ல நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது கிரீன் ஹைட்ரோஜன். அதுக்கு நம்ம கிரீன் ஹைட்ரோஜன் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிரீன் ஹைட்ரோஜன்னா என்ன? ஹைட்ரோஜன் இஸ் டெவலப்டு த்ரூ எலக்ட்ரோலிசிஸ் பை ஸ்பிளிட்டிங் தி வாட்டர். அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ரெனியூவல் எனர்ஜிலேருந்து வந்திருந்தா அது பேர் கிரீன் ஹைட்ரோஜன். அதுதான் அதோட கான்செப்ட். அதுவே வந்து எப்போ நம்ம கிரே ஹைட்ரோஜன் சொல்றோம், இப்படி தான் கம் ஃப்ரம் தி அதர் பொல்யூட்டிங் சோர்சஸ் லைக் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல நம்ம கிரீன் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜியை கிரீன் ஆகணும். இப்போ அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை கிரீன் ஆகணும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை கிரீன் ஆகிறதுக்கு அகைன் கிரீன் ஹைட்ரோஜன் ஆல்சோ யூஸ். அண்ட் அதில் நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது எத்தனால் பிளெண்டிங். வாட் இஸ் த டார்கெட்? 20% எத்தனால் பிளெண்டிங் இந்த பெட்ரோல தான் வந்து நம்ம அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ மூணாவது விஷயம் என்னதுன்னா சஸ்டைனபிள். மூணாவது விஷயம் வந்து ஆக்சுவலி இந்த எடிட்டோரியல் சம்மந்தப்பட்டது, அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். 4வது விஷயம் வந்து சஸ்டைனபிள் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். ஓகே, மூணாவது விஷயம் வந்து கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அர்பனைசேஷனை நீங்க பண்ணும்போது ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் அர்பன் டு ரூரல்னு பார்த்தோம். விச் மீன்ஸ் தட் என்ன, வில்லேஜஸ் எல்லாமே டவுன்ஸா மாறுது, டவுன்ஸ் எல்லாமே சிட்டிஸா மாறுது, சிட்டிஸ் எல்லாமே மெட்ரோபாலிட்டனா மாறுது. ஸோ ரூரல் ஏரியாஸ் எல்லாமே அர்பன் ஏரியாஸா மாறுறது தான் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த கரண்ட் மாடல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். புரியுதா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவில் இருக்க 35% ஆஃப் ஏரியா தான் அர்பனைஸ்டு. ஸோ இன்னும் 65% ஆஃப் தி ரீஜன் அர்பனைஸ் ஆகிறதுக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த அர்பனைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கிளைமேட் ரெசிலியன்ட். ஸோ இப்போ இருக்கிற மாதிரி இப்போ சென்னை, பாம்பே, கல்கட்டா மாதிரி நம்ம அர்பனைஸ் ஆகாம சஸ்டைனபிளா அர்பனைஸ் ஆகலாம். லைக் பிளான்ட் அர்பனைசேஷன் லைக் சண்டிகர் ஆர் காந்தி நகர், இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட் அர்பனைசேஷனை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அர்பனைசேஷன். அது மூணாவது. 4வது வந்து சஸ்டைனபிள் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். ஸோ இந்தியா செட் டு பிகம் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் சூப்பர் பவர்.
அப்படி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நோக்கி நம்ம இனிமேல் எடுக்கக்கூடிய எல்லாமே சஸ்டைனபிளா தான் இருக்கும். லைக் பெர்ஃபார்ம் அச்சீவ் அண்ட் ட்ரேட் ஸ்கீம் வந்து பேட் ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதான் அதுல மென்ஷன் ஆயிருக்கும். பேட் மூலமா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட்ஸ் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவைப்படுற எலக்ட்ரிசிட்டி வில் பி ஃப்ரம் ரெனியூபிள் எனர்ஜி. எல்லா இண்டஸ்ட்ரி ஷுட் எஸ்டாப்ளிஷ் சோலார் பவர் பிளான்ட். இண்டஸ்ட்ரிக்கு எமிஷன் ரிடக்ஷன் டார்கெட்ஸ் இருக்கு. அந்த டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்றவங்களுக்கு சர்டிபிகேட், எக்ஸ்ட்ரா அச்சீவ் பண்ணா சர்டிபிகேட் கொடுக்கப்படும். அதை ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல சஸ்டைனபிள் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். அடுத்தது அஃபாரஸ்டேஷன். நம்ம மரங்களை அதிகமா பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் அஃபாரஸ்டேஷன், அபவுட் விச் வி டிஸ்கஸ் ரீசென்ட்லி ஆல்சோ இன் எடிட்டோரியல். ஸோ மோர் நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஆர் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன். நிறைய கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் ஆச்சுன்னா யூ கேன் அப்சார்ப் தி எமிட்டட் CO2. அதுக்காக தான் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டு அஃபாரஸ்டேஷன். நம்ம ரீஃபாரஸ்டேஷன் இஸ் பெட்டர் தென் ஏஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு எடிட்டோரியல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும். கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப். உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஓ, அது இங்கே எழுதியிருக்கேனா? சரி விடுங்க, எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் திஸ். ஸோ 6வது ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஒன்றும் இருக்காது. இது எத்தனை இருக்கு மொத்தம்? 5 தானே. 6வது வந்து என்ன இருக்கும்? 17வது SDG என்னது? சும்மா கோஆபரேஷன், கொலாபரேஷன், கெப்பாசிட்டி பில்டிங், ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு உருட்டு தான். ஓகே, ஸோ 5 தான் வந்து கண்டென்ட் இருக்குது. 17வது SDGனால என்ன நடக்க போகுது அந்த மாதிரி தான். ஸோ கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எடிட்டோரியல். இதுல என்ன சொல்றாரு, இது எல்லாத்தோடதுல இருந்து எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அர்பனைசேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அர்பனைசேஷன்? ஸோ வி ஆர் டூயிங் இட் த்ரூ ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ். ஸோ நம்ம அர்பனைசேஷன் பண்ணும்போது ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கீம் மூலமா பண்ண போறோம். ஸோ நமக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டி, அம்ருத் அப்படிங்கிற 2 ஸ்கீம்ஸ் தான் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம கரண்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த 2 ஸ்கீம்ஸ்லயும் நம்ம சஸ்டைனபிளான விஷயங்களும் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் விஷயங்களும் கொண்டு வரணும். கிளைமேட் ரெசிலியன்ட்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிளைமேட் ரெசிலியண்டா இருக்கணும், ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி கிளைமேட் ரெசிலியண்டா இருக்கணும், மொபிலிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து கிளைமேட் ரெசிலியண்டா இருக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லா ஏரியாவும் அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அம்ப்ரல்லா டாபிக். ஹவுசிங், டிராஃபிக், எலக்ட்ரிசிட்டி, பேசிக் எசென்ஷியல் சர்வீசஸ் லைக் வாட்டர் சர்வீசஸ் ஆர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இது எல்லாமே வந்து சஸ்டைனபிள் ஆகிறது தான் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அர்பனைசேஷன். ஸோ நம்ம வந்து பிளானிங்லேயே வந்து அடாப்டேஷனை கொண்டு வரணும். ஸோ அடாப்டேஷன் பிளானிங்லேயே கொண்டு வரணும்னா வாட் இஸ் அடாப்டேஷன்? நாளைக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச்னால மழை பெஞ்சதுன்னா ஃப்ளட் ஆகாமல் இருக்கிறது அடாப்டேஷன். ஃப்ளட் ஆகாத மாதிரி ஒரு சிட்டிஸை கட்டணும், ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ்லாம் கட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி சிட்டியோட பிளானிங்லேயே வந்து டிசாஸ்டர் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு கட்டணும். தட் இஸ் மெயின் ஸ்ட்ரீமிங் அடாப்டேஷன். அண்ட் என்ஹான்சிங் எனர்ஜி அண்ட் ரிசோர்ஸ் எஃபிஷியன்சி. எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, எனர்ஜி மட்டும் ரெனியூபிள் எனர்ஜியில மட்டும் வரக்கூடாது, அது சிக்கனமாகவும் இருக்கணும். லைக் LED பல்ப்ஸை யூஸ் பண்றது. ஸோ சிம்பிளா சொல்ற பாருங்க, இப்போ வந்து நீங்க வீடு கட்டும் போதே உங்களுக்கு வந்து கூல்ட் ரூஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல என்னதுன்னா, இப்போ நீங்க உள்ள வரும்போதே ஹீட் நிறைய உள்ள வரதுனால தான் ஏசி தேவைப்படுது. உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஹவுஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் இன் சச் அ வே தட் யுவர் ஹவுஸ் இஸ் naturally cooled because of the materials used in the building and the products used in the roof. அதெல்லாம் நேச்சுரலாவே நீங்க ஒயிட் பெயிண்ட் போட்டு கரெக்டான கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஏசி கன்சம்ஷனே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், புரிஞ்சுச்சா? ஸோ நேச்சுரலி வென்டிலேட்டட் கிரீன் பில்டிங் கோட்ஸ், அதான் ரேபிட் டெவலப்மெண்ட் இன் தி இன்னோவேட்டிவ் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் மேனேஜ்மெண்ட். திட் இஸ் தி மோஸ்ட் chronic issue of India's urbanization. Solid and liquid waste managementல தான் வந்து நம்ம எல்லா வாட்டியும் சொதப்பிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏன்னா இந்த ஆத்தர் வந்து UN ஹேபிட்டாட்டோடைய ஒரு மெம்பர். ஓகே, வாட் இஸ் UN ஹேபிட்டாட்? UN ஹேபிட்டாட் இஸ் an initiative of United Nations to ensure sustainable urbanization. இதுக்காகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் UN ஹேபிட்டாட். அந்த UN ஹேபிட்டாட்டோடைய ஒரு இதாக எழுதுறதுனால UN ஹேபிட்டாட்ல அர்பன் சஸ்டைனபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அர்பன் சஸ்டைனபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம்வொர்க் இஸ் an initiative of UN ஹேபிட்டாட் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டினா வரலாம். ஸோ டேட்டா ட்ரிவன் அப்ரோச், இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டா தேவை. என்ன மாதிரி டேட்டா தேவைன்னா, லைக் யூ நீட் அவுட்கம் பேஸ்ட் பட்ஜெட்டிங், அந்த கான்செப்ட் தான் சொல்றாரு. நீங்க வந்து டேட்டாஸ் இருந்தால் தான் யூ கேன் மேக் தி பாலிசிஸ். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு அதோட எஃபெக்ட் வருதுல்ல, அந்த எஃபெக்டை மெஷர் பண்ணி திரும்ப ஃபீட்பேக்காக கொண்டு வந்தால் தான் அதை ரீஷேப் பண்ணி எஃபெக்டிவாக கொண்டு போக முடியும். ஸோ டேட்டா ட்ரிவன் அப்ரோச்சை கொண்டு வரணும். ஸோ அந்த டேட்டா ட்ரிவன் அப்ரோச்காக தான் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இட்ஸ் டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஃபார் தி முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு அவங்க சிட்டியை பத்தின என்டையர் டேட்டாவும் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க். ஹவு தே ஹேவ் டு ஹேண்டில் தி டேட்டா ஆஃப் தி சிட்டிஸ். இந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு எப்படி சஸ்டைனபிள் பிளானிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டூலை கொண்டு வந்தது தான் இந்த UN ஹேபிட்டாட்டோட இந்த இனிஷியேட்டிவ். ஸோ த்ரூ திஸ் டூல் தே ஆர் ஏபிள் டு டூ திஸ். ஓகே, ஸோ இது என்னது அப்போ? இட் இஸ் அ டேட்டா ட்ரிவன் அப்ரோச்
ரிலேட்டட் டூல். இந்த டூல் மூலமா எவ்ரி முனிசிபல் கமிஷனர் இதை ஒரு ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு தே வில் பி மேக்கிங் தி அர்பன் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு கேட்டா அது ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இவர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு, 2 சிட்டிஸை வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ போபால் அண்ட் ஜெய்ப்பூர் அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டு சொல்றாங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். இது நீங்க போபால் ஜெய்ப்பூரும் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு எழுதுறீங்கன்னா அது எந்த கொஸ்டின்ல எப்படி எழுதலாமோ அது உங்க இனிஷியேட்டிவ், ஏதாவது அர்பனைசேஷன் ரிலேட்டடோ இல்லை எங்கேயோ வந்து எக்ஸாம்பிளா எழுதிக்கலாம். பட் இன் ஜென்ரல் அந்த சிட்டிஸ்ல என்ன பண்ணாங்களோ அதை வந்து நீங்க அர்பனைசேஷன் ரிலேஷன் கொஸ்டின்ல வே ஃபார்வர்ட்ல எழுதலாம். அது போபால் ஜெய்ப்பூர்னு பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம ஜென்ரலாவே எழுதலாம். ஸோ இந்த யூஎன் ஹேபிட்டாட்டோட கொலாபரேஷன்ல போபால்லையும் ஜெய்ப்பூர்லயும் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. அங்க என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஃபார் சஸ்டைனபிள் அர்பனைசேஷன் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் போபால்ல வந்து நான் மோட்டரைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வராங்க. நான் மோட்டரைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன? மோட்டரைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்னா ஏதோ ஒரு நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற கார் வெஹிக்கிள்ஸ். நான் மோட்டரைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்னா 2, ஒன்னு வந்து சைக்கிள், இன்னொன்னு நடந்து போறது. இது வந்து நான் மோட்டரைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட். எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் நடந்து போறது அது சைக்கிள்ல போறது. ஸோ இது நடக்கிறது தான் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து வாக்கிங்கும் சைக்கிள் யூசேஜ் ஹேபிட்ஸுமே குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து பர்சனலாவே நான் வந்து நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்றேன். ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து இறங்கி வீட்டுக்கு நடந்து வரதே ஒரு பெரிய கஷ்டமா பாக்குறாங்க இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸ். உங்களுக்கு புரியுதா? பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து இறங்கி வீட்டுக்கு நடந்து வர்றதுங்கிறது சர்வ சாதாரணமான ஒரு விஷயம். சின்ன வயசுல இருந்து பல ஆண்டு வரைக்கும்லாம் மனிதர்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டா பாக்குறாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? வாக்கிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் இட் இஸ் a நார்மல் திங் டு டூ. ஸோ வாக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இஸ் ரெடியூசிங் பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் யூசேஜ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ். சின்ன விஷயம், இது பக்கத்து தெருவுக்கு போறதுக்குலாம் we are using the vehicles. ஸோ அந்த மாதிரி வாக்கிங் ஹேபிட் இஸ் ரெடியூசிங். ஸோ அந்த மாதிரி we have to boost this. ஸோ அது பூஸ்ட் ஆகணும்னா நடக்கிற பழக்கம் வரணும், தட் இஸ் நேச்சுரல். அதை தாண்டி சைக்கிளிங், கிட்ட இடத்துல போகலாம் அப்படின்னா நம்ம சைக்கிள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அண்ணா நகருக்குள்ளேயே எங்கேயாவது போறோம்னா சைக்கிள்ல போகலாம். லாங் டிஸ்டன்ஸ் எங்கேயாவது போனா வண்டியில போகலாம். சைக்கிளிங் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ரோட்ஸ் ஆர் நாட் டிசைன்ட் விச் இஸ் சைக்கிள் ஃப்ரெண்ட்லி. நாட் டிசைன்ட் இன் சச் a way that it's சைக்கிள் ஃப்ரெண்ட்லி. சைக்கிள்க்குன்னு ஒரு தனி ட்ராக் இல்ல. நம்ம ஓட்டிட்டு போனா டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. மதர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹார்ன் அடிப்பாங்க, ஓரம் போன்னு சொல்லுவாங்க. ஓரத்துல போனா வண்டி எல்லாம் பார்க் ஆயிருக்கும், எல்லாருமே ரோட்ல அங்க நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. இந்த சைட் போனா டிராபிக் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் சைக்கிள் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நான் மோட்டரைஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னா சைக்கிள் ஃப்ரெண்ட்லி ரோட்ஸ் உருவாகும். நீங்க ஃபியூச்சர்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்களா, ஏதோ ஒரு டவுன் வந்து அடுத்த சிட்டியா மாறப்போகுது. உங்களுக்கு புரியுதா? இப்ப அடுத்து எது சென்னைக்கு அருகாமையில் ஏதோ ஒரு டவுன் வந்து நாளைக்கு சென்னையா மாறப்போகுது. எங்கெங்கெல்லாம் இப்ப ரியல் எஸ்டேட் ஆடு போடுறாங்களோ அதுதான். அந்த டவுன்ல நீங்க ரோடு போட போறீங்களே, அதை சைக்கிள் ஃப்ரெண்ட்லி ரோடா போடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை கொண்டு வராங்க. ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ்னா என்னதுன்னா, ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி ஃபார் வெஹிக்கிள்ஸ். ஸ்ட்ரீட் இஸ் ஃபார் பெடஸ்ட்ரியன்ஸ், நடந்து போறவங்க. ஸ்ட்ரீட் இஸ் ஃபார் சைக்கிள்ஸ். ஸ்ட்ரீட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள். நம்ம ஊர்ல வந்து நடைபாதை வியாபாரிகள் அப்படிங்கிறது அது வேற ஒரு பாலிசி இஷ்யூ தான். அப்கோர்ஸ் அதை ரெகுலேட்டடா பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்றாங்க. நடைபாதையில வியாபாரிகள் சின்ன கடை வச்சுட்டு போடுவாங்க. பட் அது லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் இந்தியால அது தப்பு. அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க, நடைபாதை இருக்க கடையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. லைக் டி நகர், பாண்டி பசார்லாம் போனீங்கன்னா ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க கடையில வைங்கன்னு சொல்றாங்க. பட் அதே ஒரு ரெகுலேட்டட் மாடல்லையே கொண்டு வரதான் ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ் மாடல். ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரீட்ஸ் வந்து உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ் இஸ் a streets for personal vehicle, public transport, non-motorized transport, pedestrians and linking them to the future economic activity zones. Economic activity zones அங்க உருவாக்குறோம். இந்தியா அண்ட் இந்த ஏரியாஸ் வேர் இட் ஹாஸ் நாட் பீன் ரீச். இதனால என்ன ஆக போகுதுன்னா கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் குறைய போகுது. ஏன்னா மோர் ஸ்பேஸ் இஸ் given for pedestrians and non-motorized vehicles. நீங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் சஸ்டைனபிளா மாத்திட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ் மூலமா, தட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி குட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரீட்ஸ் வந்து நிறைய ஊர்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல வந்து தே ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் நேட்டிவ் பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ். அந்த தெருக்கள்லயே இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோடு இருக்குன்னு வைங்களேன், ரோடுக்கு நடுவுல வந்து மரங்கள் இருக்கும். இந்த சைடு இப்படி போற ரோடு, இந்த சைடு இப்படி வர ரோடு, நடுவுல இருக்கிற அந்த மீடியன்ல குட்டி மரங்கள் இருக்கும், குட்டி செடிகள் இருக்கும், யூசிங் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ அதனால கிரீன் ஸ்பேஸ் கிடைக்குது உங்களுக்கு. ஸோ கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன் நடக்குது, கிரீன் ஸ்பேஸ் கிடைக்குது, ஃப்ரெஷ் ஏர் கிடைக்கும். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ். அது மூலமா இந்த நடுவில் இருக்க இந்த இது மூலமா அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஆல்சோ கேன் பி ரீசார்ஜ். ஸோ உங்களோட ஸ்ட்ரீட்டை டிசைன் பண்ணும்போதே அந்த ஸ்ட்ராங் வாட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ட்ரெயின்ல போற தண்ணி வந்து ட்ரைனேஜ்ல கலக்கக்கூடாது. ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின் நம்ம ஊர்ல ஒரு சில ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின்லாம் ட்ரைனேஜ்ல தான் கலக்குது. ஸோ அது ட்ரைனேஜ்ல கலக்காம அண்டர் கிரவுண்டுக்கு ரீசார்ஜ் ஆவோ இல்லை நியர்பை லேக்குக்கோ கனெக்ட் பண்ணி விடுறது தான் சஸ்டைனபிள் பிளானிங். ஸோ இப்படி பிளான் பண்ணி ஒரு சிட்டியோ ஒரு ஸ்ட்ரீட்டை கட்டிடலாம். இப்போ சென்னைக்கு அருகாமையில் இருக்கிற எல்லா சிட்டிஸையும். ஸோ அப்படி கட்டிட்டா இந்த மாதிரி நம்ம 1 கிலோமீட்டர் ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட் கட்டணும்னா 15 டன் ஆஃப் CO2 நம்மளால பெர் ஆனம் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்மளுடைய பஞ்சாமிரத்தில் என்ன சொல்றோம், 3 பில்லியனா, நம்மளோட INDCல 3 பில்லியன் CO2 எமிஷன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும்
கரெக்டா 2.5 to 3 பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் CO2. ஸோ 2.5 to 3 பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் CO2ல இந்த மாதிரி ஒரு ஷேர்டு ஸ்ட்ரீட்டே வந்து ஒரு 15 டன் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது பெர் கிலோமீட்டர். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டு ரீஃபாரஸ்டேஷன், பட் திஸ் இஸ் தி கான்ட்ரிபியூஷன். இது மூலமா உங்களுக்கு வந்து பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸும் வருது, கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜும் நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இந்த ஷேர்டு சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத உங்களால இமேஜின் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கு தான் நான் இமேஜஸும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த இமேஜ் கிளியரா இல்லை, பட் யூடியூப் அதில் பாருங்க, இதுல கிளியரா இல்லை. அதை பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சைக்கிளுக்கு ஸ்டாண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து இது போட்டிருக்காங்களா, சைக்கிள் ஜோன்ஸ் ஃபார் இன் எவ்ரி மெட்ரோ. அந்த கம்பெனி பேர் என்ன? ஸ்மார்ட் பைக்ஸ். ஸ்மார்ட் பைக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வச்சு எல்லா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வெளியும் சைக்கிள் வச்சிருக்காங்களா? அது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க? லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டிக்காக. மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து இறங்குறாருன்னா அவர் வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஷேர் ஆட்டோவோ பஸ்ஸோ இல்லை, நீ அங்கேருந்து சைக்கிள் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போங்க, நாளைக்கு காலையில வந்து சைக்கிளை பார்க் பண்ணிட்டு மெட்ரோல ஏறி போங்க. ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால உங்க வீட்டு டு மெட்ரோ டிரான்ஸ்போர்ட் சைக்கிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டா மாறுது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் அந்த ஸ்மார்ட் பைக் அப்படிங்கிற விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா நடு ரோட்ல சைக்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க பெடஸ்ட்ரியன் நடந்து போற இடம் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. மக்கள் நடந்து போறது இவ்வளவு பெரிய இடம், ஈக்குவல் டு ரோடு ஆல்மோஸ்ட். உங்களுக்கு புரியுதா? ரோடு மக்கள் நடந்து போறதும். நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் போடணும்னே போடுவாங்க. ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, இங்க பாருங்க, ரோடு இப்படி இருக்குமா, பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இந்த இடத்துல பிராடா இருக்கும், அப்புறம் அது அப்படியே இப்படி குறுக்கும், திடீர்னு காணாம போயிடும், திரும்ப இது பெருசாகும். இங்க ஏன் காணாம போச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது. இது மேலேயே ட்ரைனேஜ் லைன்ஸ் இருக்குமா. இதுல இன்னொரு கொடுமை என்னன்னா, இதெல்லாம் பைக்ஸ்லாம் நிப்பாட்டுவாங்க, பைக்ஸ் கார்லாம் நிப்பாட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால மக்கள் எங்க நடந்து போவாங்க? ரோட்ல நடந்து போவாங்க. ஸோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் நீங்க ஆஸ் பிக் ஆஸ் பாசிபிள் போட்டுட்டு ரோடுக்கு ஈக்குவலண்டா போடுறாங்க. இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரீட்டை பண்றதுதான் ஷேர். ஒரு சில ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல எல்லாம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல ட்ராம்ஸ் எல்லாம் போகும், ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் போகும், அந்த ரோட்ல ட்ரெயினும் போகும். இங்க நடுவில் வந்து ட்ராக் இருக்கும், ட்ரெயின் வரும்போது அங்க வண்டி எல்லாம் நகர்ந்து போயிடும், அப்போ ட்ரெயின் போயிடும். ட்ரெயின் போன பிறகு அது ரோடா மாறிடும். அந்த ரோட்ஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? இந்த உன் பேர் சொல்ல ஆசைதான்ல விஜய் படத்துல, எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வருது, அதான் சொல்ல முடியும். ஏதோ இந்த மின்சார கண்ணா படத்துல அந்த ரோடு நார்மலா இருக்கும், திடீர்னு ட்ரெயின் வரும், ட்ரெயின் போன பிறகு திரும்ப ரோட் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதான் வந்து ஷேர்டு சிட்டிஸ். இங்க பாருங்க, ரோட்டுக்கு நடுவில் கொடையை வச்சு எல்லாம் உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, செடி வச்சிருக்காங்க, கார் நிக்குது, ரோடு இருக்கு. இங்க பெடஸ்ட்ரியன் லைன் பாருங்க இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அண்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் தி ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஆர் ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ஹியர் இட்செல்ஃப். ஸோ இதான் வந்து ஷேர்டு சிட்டி. இந்த கான்செப்ட்ல தான் நம்மளுடைய பாண்டி பசார் பெடஸ்ட்ரியன் பிளாசாவை டிசைன் பண்ணாங்க. பாண்டி பசார்ல இதான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இதான் பாண்டி பசாரோடைய பெடஸ்ட்ரியன் பிளாசா. முன்னாடி ரோடு வந்து இது வரைக்கும் இருந்தது, ஓகே. இந்த பெடஸ்ட்ரியன் ஃபுல்லா வந்து கடைகள் இருந்தது. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, see the size of the platform. பாண்டி பசார் இஸ் known for shopping. ஸோ நடந்து போறவங்க தான் இங்க அதிகம், அதனால பெடஸ்ட்ரியனே ரீஜனே இவ்வளவு பெருசாகிட்டு ரோடை வந்து சின்னதாக்கிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷேர்டு சிட்டி. இதுதான் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கீம் மூலமா சென்னையில பண்ண இந்த ப்ராஜெக்ட். இந்த மாதிரி பண்றது மூலமா என்ன ஆகுது பாருங்க, மரங்களும் வைக்கிறாங்க, நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ். இந்த இடத்துல நீங்க அண்டர் கிரவுண்ட் ரீசார்ஜ் ஃபெசிலிட்டி வச்சீங்கன்னா இங்க இருக்க தண்ணி எல்லாம் இதுக்குள்ள போகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்றது தான் ஷேர்டு சிட்டிஸ் கான்செப்ட். ஸோ அடுத்து ஜெய்ப்பூர்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். இது போபால்ல பண்ணியிருக்காங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா. நான் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, ஏன்னா உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியும். நாளைக்கு பாண்டி பசார் போனா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஜெய்ப்பூர்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்ட். ஜெய்ப்பூர் இஸ் இன் தி டெசர்ட். ஸோ ஜெய்ப்பூரோடைய பெர் கேபிட்டா ஓப்பன் ஸ்பேஸ், ஒரு சிட்டியோட பெர் கேபிட்டா ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வந்து 12 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கணுமா. அந்த சிட்டியில இருக்க ஒருத்தருக்கும் 12 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர், கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர்ல மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். பட் 1.42 தான் இருக்கு, பிகாஸ் ஆஃப் தி கன்ஜஸ்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது ஜெய்ப்பூர். ஓகே, அது கிலோமீட்டரா மீட்டரான்னு டக்குன்னு செய்யல, லாஜிக்கலி மீட்டர் தான் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ பெர் கேபிட்டா ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ஏன்னா வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்டட், இட் இஸ் கன்ஜஸ்டட். இன்னொன்று என்னன்னா, ஜெய்ப்பூர் இஸ் சிட்டி விச் இஸ் ஹேவிங் ஹீட் வேவ்ஸ், இட் இஸ் ஹேவிங் drought and it is also having urban flooding. தப்பி தவிர எங்க மழை பெய்தா ஃப்ளட்டிங் வருது, drought இருக்கு, அர்பன் ஃப்ளட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி ஜெய்ப்பூர். இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா, ரெஸ்ட் ஆஃப் தி சிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கிற அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கு, பிகாஸ் ஆஃப் தி கிரே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஜெய்ப்பூரோட மேஜர் ப்ராப்ளமா பார்த்தது மழை பெஞ்சா வர ஃப்ளட்டிங்கும், அதே மாதிரி வெயில் காலத்துல வர ஹீட் வேவ்ஸும், அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்டும் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்ட் குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்ட் தெரியும்ல, அர்பன் ஏரியா வரும்போது அதோடைய ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது, பிகாஸ் இட் இஸ் அன் அர்பன் ரீஜன். பக்கத்துல இருக்க ரூரல் ஏரியால கோல்டா இருக்கும். ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காக they brought this by planting shade trees, creating urban parks. More number of parks you construct, more number of trees you have, more cooler the region is. Because of what? ஏன் ட்ரீஸ் வச்சா ரீஜன் கூல் ஆகுது? Transpiration and the water droplets is taking away the heat and evaporating. So transpiration leads to the cooling effect. நிறைய ட்ரீ, ஏன் அண்ணா நகர்ல டவர் பார்க் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி அண்ணா நகரோட கம்மியா இருக்கும், இட் இஸ் ட்ரூ. அதே மாதிரி
இங்க மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் வாட்டர் டேங்க் நியூ ஆவடி ரோடோட எண்ட்ல பாத்திருக்கீங்களா, ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கும். பக்கத்துலயே வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் இருக்கு. மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லுவாங்க, கீழ்பாக் ஹாஸ்பிட்டல். அந்த ரீஜன், அந்த ரோட்ல நீங்க பைக் ஓட்டிட்டு போனீங்கன்னா இமீடியட் கூலிங் இருக்கும். நீ பைக் ஓட்டினே வருவோம், வருஷவாக்கத்துல இருந்து வந்து மேடவாக்கம் வழியா திரும்பி ஓட்டிட்டே வருவேன். என்னைக்கு நான் அந்த ஐஎம்ஹெச் கிராஸ் பண்றேனோ அப்போ கூல் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதை நான் பிசிக்கலாவே ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா 20 வருஷமா அந்த ரோட்ல போறேன், அதனால எனக்கு அந்த ஃபீலிங் தெரியும். ஸோ நேச்சுரலி அந்த ட்ரீயோட இம்பாக்ட், ஏன்னா அவ்வளோ ஓப்பன் ட்ரீஸ் இருக்காங்க. ஸோ ட்ரீயோட எஃபெக்ட் இஸ் நேச்சுரலி இட் இஸ் கோயிங் டு கூல் டவுன். ஸோ இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்ல எங்கெங்கெல்லாம் உங்களால் ட்ரீ ஸ்பேஸ் கொண்டு வர முடியுமோ யூ கேன் பிரிங் இட். கூல் ரூஃப்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொண்டு வராங்க. கூல் ரூஃப்ஸ் அண்ட் கூல் ஐலாண்ட். கூல் சுரேஷ்ங்கிறது தான் எனக்கு படிக்கிறப்ப எங்க ஊர்ல கூல் சுரேஷ்னு. ஸோ கூல் ரூஃப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அதுக்கான இமேஜ் போட்டேனான்னு தெரியல, ஒன்றும் இல்லை. ரூஃபை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போதே அதோடைய அல்பிடோ எஃபெக்ட் அதிகப்படுத்துறது தான் கூல் ரூஃப்ஸ். யூ ஹேவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி ரூஃப் இன் சச் அ வே தட் இட் இஸ் பீங் ரிஃப்ளெக்டட். ஆல் தி சன்லைட் இஸ் கமிங், இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் அண்ட் நத்திங் இஸ் என்ட்ரிங் இன் டு தி ஹவுசஸ். அப்படி பண்றதுனால என்ன ஆயிடுது, அல்பிடோ அதிகமாகிறதுனாலே அர்பன் ஹீட் அண்ட் எஃபெக்ட் குறைஞ்சிரும், ஹீட் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ ஒயிட் கலர் ரூப்ஸ் வைங்க. அதுல இருக்க மெட்டீரியலும் வந்து இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வீடு வந்து சில்லுன்னு இருக்கும், ஏசி யூஸும் குறைஞ்சிரும். ஸோ இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால வீடு சில் ஆகுது, ஒயிட்டா இருக்கிறதுனால அல்பிடோ அதிகமாகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது தான் கூல் ரூஃப். கூல் ஐலாண்ட்னா இதுதான் கூல் ஐலாண்ட். உங்களுக்கு புரியுதா? சிட்டிக்கு நடுவில் அங்கங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஐலாண்டு, ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து லேண்டு தான், ஐலாண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸ், அவ்வளோதான். அங்கங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஐலாண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸை உருவாக்குனீங்கன்னா அங்கங்க ட்ரீஸ் இருக்கும். இப்போ சுத்தி பில்டிங்ஸ் இருக்கு, இங்க ரோட்ஸ் இருக்கு, நடுவில் மட்டும் நம்ம இமேஜின் லார்ஜ் ஒரு 3-4 ட்ரீஸ் இன் அண்ணா நகர் ரவுண்ட் ஆனாலும் அங்கே அண்ணா ஸ்டாச்சு இருக்கு, வால் கிளாக் இருக்குல்ல, அதுக்கு பதிலாக ட்ரீஸ் 2-3 இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ஐலாண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம அண்ணா நகருக்கே ஐலாண்ட் வந்து டவர் பார்க், கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி ஐலாண்டை வந்து எல்லா இடத்துலையும் உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்றதா. நீங்க கூகுள் மேப்ஸ் போய் டவர் பார்க்க பாருங்க, இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்வேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பெர்மியபிள் மொபிலிட்டி காரிடார்ஸ். இது வந்து ஸ்வேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் த ஸ்வேல்? இதெல்லாம் வந்து அர்பனைசேஷன் ஜியாகிரபி ஆப்ஷனில் படிச்சதுனால ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸ்வேல்னா வந்து இதுதான், 2 சைடு ரோடு போதா, நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ்ல மரம் நடுவாங்க. பெர்மியபிள் லேண்டா இருக்கும், இங்கேயும் கான்கிரீட் இங்கேயும் கான்கிரீட், பட் இங்கே பெர்மியபிள் லேண்ட். ஸோ அதனால ரெயின் வாட்டர் வில் கோ டவுன், நம்பர் 1. இட் ஒன்ட் பி கான்கிரீட். ரெண்டாவது என்னதுன்னா, அதை வந்து ஒரு வாட்டர் சேனலாவே வைப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் ஹைலி ரெயின்ஃபால் ஹிட்டிங் ரீஜன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து மழை காலத்துல தண்ணியே போகும், ரிவர் மாதிரி. ஸோ அது வந்து நேச்சுரலி எதர் இட் வில் கோ அண்ட் ரீசார்ஜ் தி அண்டர் கிரவுண்ட் ஆர் இட் வில் கோ டு அ நியர்பை லேக். நேச்சுரலாவே தண்ணி போறதுனால அது லுக்கும் நல்லா இருக்கும், ஒரு அர்பன் ஏரியாவுக்கு ஒரு கூலிங் எஃபெக்டும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்வேல்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் போற ஒரு ஸ்வேல், இது வந்து ட்ரீஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்வேல்ஸ். இது வந்து நம்மளுடைய நிறைய ஏரியால பார்க்க முடியுது. இது வந்து நீங்க நான் சொல்ற அதே ஏரியாலே இருக்கு. இந்த வாட்டர் டேங்க் ரோட சுத்தி டில் யூ கோ டு அண்ணா நியூ ஆவடி ரோட்ல வாட்டர் டேங்க் ரோட்ல லெஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது எண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய மரங்கள் இருக்கும் ரோடுக்கு நடுவில். ஸோ இந்த மாதிரி கிரீன் ஸ்பேசஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுனால இது வந்து நேச்சுரல் ரிஃப்ளெக்டராக இருக்கும். எதிரில் வர வண்டி வந்து ஹெட்லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷனும் இது வந்து அப்சார்ப் பண்ணும், ஆக்சிடென்ட்டும் குறையும். நம்ம இது மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ். இது அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்டிவிட்டி. நம்ம ஊர்ல ஹெட்லைட் யூஸ் பண்ண தெரியாதுல எல்லாருக்கும். ஹெட்லைட் நிறைய வச்சா உங்களுக்கு வந்து ரோடு நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கு. ஹெட்லைட்ல 3 மோட் இருக்கு, ஸ்டாண்ட் பை மோட், லோ பீம் மோட், ஹை பீம் மோட். ரோடு நல்ல லைட் இருந்ததுன்னா ஸ்டாண்ட் பை மோட பயன்படுத்துங்க, அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண. ரோட்ல நல்ல இப்போ வந்து ஆல்ரெடி ரோட்ல ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாண்ட் பை மோட்ல வச்சுக்கிட்டா போதும். பை டிஃபால்ட்டாவே இப்போ BS4ல ஸ்டாண்ட் பை மோட்ல தான் இருக்கு, நீங்க அதை ஆன் பண்ணவே தேவையில்ல. ரெண்டாவது லோ பீம். லோ பீம் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் உங்க ரோட்ல லைட் இல்லைன்னா லோ பீம், லைட் இல்லைன்னா லோ பீம். நம்ம ஊர்ல வந்து நார்மல் ரோட்லயே ஹை பீம்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ லைட் இல்லைன்னா லோ பீம் போட்டீங்கன்னா எதிரில் இருக்கிற ஒரு 20 அடிக்கு உங்களுக்கு ரோடு தெரியும். ஹை பீம் அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா ஹைவேஸ்க்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, ஓகே, சிட்டிக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்லை. ஹை பீம் அப்படிங்கிறது சிட்டியில பயன்படுத்தக்கூடாது. ஹைவேஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு 100 அடி தூரம் 200 அடி தூரம் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்றாங்க, ஓகேவா? ஆனா நம்ம ஊர்ல நம்ம அண்ணா நகர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நிறைய லைட் போட்டா அவங்களுக்கு ரோடு நல்லா தெரியும், ஆக்சிடென்ட் ஆகாது. நிறைய லைட் போடு, எவ்வளவு லைட் போடு, உரம் போடுறல, அவன் 4 மூட்டை போட்டா அதே மென்டாலிட்டி தான், 6 மூட்டை போடு, அந்த மாதிரி லைட் போடு. ஸோ ஹெட்லைட்ல 3 மோடு இருக்கு. அடுத்த வாட்டி வண்டி ஓட்டுறப்போ கரெக்டா ஓட்டுங்க, ஓகே? ஹெட்லைட்ல நிறைய லைட் போட்டா ஆக்சிடென்ட் குறையாது, ஆக்சிடென்ட் அதிகம் தான். இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால என்ன, எதுக்கு வந்து மீடியன்ஸ்லாம் ஒரு ஹைட்ல வைக்கிறாங்க? எதிரில் ஆப்போசிட்ல இருந்து வரக்கூடிய வண்டிகளுடைய லைட் வந்து இந்த டிரைவர் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் மீடியனை வந்து ஹைட்டா கட்டுவாங்க. ஆர் இந்த மாதிரி ட்ரீஸ்லாம் வைக்கும்போது அந்த லைட் எஃபெக்ட் வந்து குறையும். தட்ஸ் a different ஸ்டோரி. இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்வேல்ஸ் வைக்கலாம் வித் பெர்மியபிலிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நீங்க இதுல என்ன நோட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான், கூல் ரூஃப், கூல் ஐலாண்ட், கூல் சுரேஷ், அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து பயன்படுத்துங்க.
ஸோ ஃபைனலா வந்து ரெண்டு முக்கியமான எடிட்டோரியல் விச் ஐ டென்ட் டிஸ்கஸ் வந்து ஒன்று வந்து போஸ்ட் ட்ரூத் வேர்ல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடிட்டோரியல் இருந்தது. இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப முக்கியம். வாட் இஸ் போஸ்ட் ட்ரூத் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற இந்த விஷயம். இதுல வந்து கேஸ் லைட்டிங் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. கேஸ் லைட்டிங்னா என்னதுன்னா, எதிராளியை வந்து நீங்க தப்பு செஞ்சிருப்பீங்க, பட் எதிராளி தான் தப்பு செஞ்சாருங்கிறத அவங்கள நம்ப வைக்கிறது தான் கேஸ் லைட்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ் லைட்டிங் எப்படி போஸ்ட் ட்ரூத் வேர்ல்டு சோஷியல் மீடியா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி இருக்கு, ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சோஷியல் மீடியா அப்படிங்கிறத பத்தி எழுதியிருப்பாரு. இட் இஸ் வெரி குட் எடிட்டோரியல். நம்ம இதை வந்து காக்னிட்டிவ் ஹேக்கிங் அப்படின்ட்டு பல எடிஷன்ஸ் முன்னாடி ஒரு 40வது எடிஷன்ல 30வது எடிஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அது அந்த கான்செப்ட் தான் இது, சேம் திங், ஹவு தி திங் இஸ் ஹேப்பனிங். ஆனா கேஸ் லைட்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இப்படி ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்குங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. நல்லா இருந்தது அந்த கதை. ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபை வந்து ஏமாத்துறாரு. அந்த ஒரு பிளேல இருந்து தான் அந்த வேர்டு வந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கான். ஸோ படிங்க, உங்களுக்கு புரியும். அந்த கதையெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். சென்சஸ் ஆஸ் அ மிரர், இது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டோரியல். இஃப் யூ ஆர் ஹிஸ்டரி ஆப்ஷனல் மேபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா இதுல கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒரே ஃபேக்ட் தான். 1880க்கு அப்புறமா பிரிட்டிஷ் வந்த பிறகு ஹவு ஃபெமைன்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு இன் இந்தியா, அதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். இல்ல என்ன சொல்ல வராங்க, பிரிட்டிஷ் வந்த பிறகு ஃபெமைன்ஸ் அதிகமாச்சு, பிரிட்டிஷோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நாட் ஃபார் இந்தியா, இட் அஃபெக்டட் இந்தியா. இந்த ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கா? இதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன? இதுக்கு ப்ரூஃபுக்கு நம்ம நிறைய இருக்கு. தாதாபாய் நரோஜி, ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் தியரி, அம்பேத்கருடைய ப்ராப்ளம் ஆஃப் ருபி, இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா இதுல இவர் ஒரு லேட்டஸ்ட் மெத்தட் ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பை யூசிங் தி மார்டாலிட்டி ரேட்ஸ் அண்ட் சென்சஸ் டேட்டா. அவங்க எடுத்த சென்சஸே டேட்டா வச்சுக்கிட்டே ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க. ஹவு ஃபெமைன்ஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் 1947க்கு அப்புறம் ஹவு ஃபெமைன்ஸ் டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கு ஒரு கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாரு, டபுள் எட்ஜ்டு ஸ்வார்டுன்னு. ஃபீமேல் ரிலேட்டட் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் இருக்கும் போதை விட ஃப்ரீடம்க்கு அப்புறமா தான் குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறது. இப்போ எப்படி வந்து ஃபெமைன்ஸ் வந்து 1947க்கு அப்புறமா குறைஞ்சதோ, அதே மாதிரி செக்ஸ் ரேஷியும் 1947க்கு அப்புறமா தான் குறைய ஆரம்பிக்குது. பிரிட்டிஷ் இந்த வரைக்கும் நார்மலா இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் தேவோட டிஸ்கஸ். இட்ஸ் டபுள் எட்ஜ்டு ஸ்வார்ட் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த டேட்டா அனாலிசிஸும் நல்லா இருந்தது பாலகிருஷ்ணனோடது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பேஷன்ட்லி லிசனிங் டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ வில் மீட் நெக்ஸ்ட் வீக் வித் another செட் ஆஃப் 5 எடிட்டோரியல்ஸ். ஸோ வீடியோ வந்து லென்த்தா இருந்ததுன்னா அது என்ன, நடுவில் பவர் கட் ஆயிடுச்சு ஒரு 1/2 hour. அதோட லென்த் சேர்த்து தான் பெருசாக காட்டுது, விச் ஐ வில் ட்ரிம் டவுன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா போஸ்ட் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ஐ வில் கம் அண்ட் ஆன்சர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூஸ் டவுட். அதே மாதிரி டேக் தி நோட்ஸ் அண்ட் டூ தி ரெகுலர் ரிவிஷன்.